So once again, welcome all the students in lecture number 2 of unit 6, that is servlets. So in first lecture we have seen the introductory part of the servlet. What is servlet, or what are the advantages of servlet, how we are giving a request to the servlet, then how it will given a response to the servlet, response to the client through the web browser. So we have seen some introduction part about the servlet. So this servlet concept, or today we will see how the servlet is executed. Okay, so this is a some there is a some different procedure or process for executing the servlet, and this is somewhat confusing, or some it is totally different than all the 5 chapters we have seen up to now. In networking also we have seen how the two programs, client and server, are executed. So there is some one procedure to execute the network program. Then in last topic also there is a concept of database connectivity. So in the control panel we have to do some settings in the control panel. Okay, so likewise that in this chapter also we have to execute it in a different manner or in a different procedure. So this procedure also we must know. Okay, so first we will see some theoretical part, and then we will see how, or what is the procedure to execute exactly the servlet. Okay, in the first point, or this is 6.2. In this topic, or in this point, we will see how to create a simple servlet, and we will see some packages. Okay, and the interfaces and the classes which are included in that packages. So we will see javax.servlet package, servlet config interface, servlet context interface, servlet request interface, servlet response interface, generic servlet class. So all this we will cover in the 6.2, but few things or few points we will cover today among these all points. So first, the servlet can be created by the 3 ways. Okay, there are 3 types. By using 3 types we will create servlet. First is by implementing servlet interface, second by inheriting generic servlet class, or third by inheriting HTTP servlet class. So using 3 methods we can create servlet example. There are 3 types how we can create servlet, but among all these three types, the most commonly used approach is third approach, that is by extending HTTP सर्व्हलेट. हा जो थर्ड टाईप आहे, ह्या थर्ड टाईप मध्ये आपण बरेच म्हणजे हा अप्रोच वापरून प्रोग्राम करत असतो. HTTP सर्व्हलेट, इनहेरिटिंग HTTP सर्व्हलेट, ओके, और एक्सटेंडिंग HTTP सर्व्हलेट क्लास. ह्या थर्ड टाईप मध्ये आपण प्रोग्राम सर्व्हलेटचे करत असतो. Because it provides HTTP request specific methods such as do get, do post, do head. So in third method, these all 3 methods are there, and we are most commonly used method is, or type is by inheriting HTTP servlet class.
Okay, in this servlet topic there are varieties of classes and interfaces are there. Okay, variety of classes, interfaces, and we have to study methods associated with each interface and class. प्रत्येक क्लासमध्ये प्रत्येक इंटरफेसेसच्या काय आहेत वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. खूप मेथड्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. परंतु त्या मेथड स्टडी करायच्या आधी आपल्याला तो ऍक्च्युअली प्रोग्राम काय आहे किंवा कशा पद्धतीने तो प्रोग्राम कशात त्याचं काय स्ट्रक्चर आहे हे आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. ज्या पद्धतीनं आपण AWT, स्विंग, नेटवर्किंगच्या मेथड्स बघितल्या, परंतु ऍक्च्युअली AWT म्हणजे काय, ऍक्च्युअली स्विंगचं म्हणजे त्याचा आउटपुट काय असतं. बरोबर आहे. नेटवर्किंग मध्ये काय करतोय आपण, डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी मध्ये नेमकं काय करतोय हे आपल्याला माहित असल्याशिवाय त्या सगळ्या मेथड्स पाठ करून काय उपयोग होणार नाही. बरोबर आहे. ती कन्सेप्ट आपल्याला माहित पाहिजे. तर ते आपल्याला बघायचं आहे. तर त्याच्यामध्ये जर समजा पहिली मेथड वापरली, while implementing the servlet interface we must include javax.servlet package. जर आपण सर्वलेट इंटरफेस वापरायची म्हणजे प्रोग्राम जर करायचा आहे आपल्याला, तर सर्वलेट इंटरफेस वापरून जर करणार असेल तर वी मस्ट इन्क्लूड आपल्याला एक पॅकेज ऍड करावं लागतं की javax.servlet पॅकेज. कुठलं पॅकेज ऍड करायचं आहे, javax.servlet पॅकेज ऍड करावं लागतं. त्यासाठी आपल्याला फर्स्ट लाईन should be for our program is import javax.servlet.star. तर आपल्याला काय करायचं आहे बघा की त्या प्रोग्राम मध्ये पहिली लाईन काय असेल किंवा पॅकेज इम्पोर्ट करण्यासाठी आपल्याला काय लिहावं लागणार आहे, इम्पोर्ट javax.servlet.star. ठीक आहे. तर ही तुम्हाला लाईन ऍड करावी लागेल. आणि आता ते दोन टाइप्स आहेत, जनरिक सर्वलेट आणि एसटीटीपी. आता जर जनरिक सर्वलेटचा जर आपल्याला वापर करायचा असेल तर तो काय वापर करायचा बघा, जनरिक सर्वलेट. तर याच्यामध्ये दुसरी आणि तिसरी मेथड काय, जनरिक सर्वलेट आणि एचटीटीपी सर्वलेट. तर जनरिक सर्वलेटचा जर यूज करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय बघा, जनरिक सर्वलेट क्लास इज प्री डिफाइन्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सर्वलेट इंटरफेसेस. म्हणजे या जनरिक सर्वलेटमध्ये ऑलरेडी तुम्हाला काय सर्वलेट इंटरफेस जे आहे, म्हणजे इथे आपण 3 मेथड सांगितल्या बाय इम्प्लिमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस. तर बघा याच्यामध्ये आपल्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, 3 मेथड्स वापरणार. म्हणजे जी पहिली मेथड आहे, बरोबर आहे, ही पहिली जी मेथड आहे ही जर आपण सेकंड मेथड वापरली जनरिक सर्वलेट, तर ऑलरेडी ते पहिल्या मेथडचे जे काही डेफिनेशन्स आहेत सर्वलेट इंटरफेस हे ऑलरेडी ह्याच्यात काय केलेले आहेत, बाय डिफॉल्ट इम्प्लिमेंट केलेले असतात जनरिक सर्वलेट मध्ये. त्यामुळे यांनी काय म्हटलेलं आहे बघा, जनरिक सर्वलेट क्लास इज प्री डिफाइन्ड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सर्वलेट इंटरफेस. ऑलरेडी त्या जनरिक सर्वलेट क्लासमध्ये या सर्वलेट इंटरफेसची ऑलरेडी डेफिनेशन आहे. आलं का लक्षात. आणि हेन्स वी कॅन एक्सटेंड जनरिक सर्वलेट क्लास इन आवर सर्वलेट. त्यामुळे आपण पहिल्या मेथडच्या ऐवजी आपण काय करतोय, दुसरी मेथड जी जनरिक सर्वलेट क्लास वापरून आपण जर केली तर ती काय फायद्याची आहे. ओके. सिमिलरली the HTTP servlet class is child class of generic servlet class. काय म्हणते बघा तिसरी मेथड, HTTP servlet class न जर आपण वापरायचं असेल तर यांनी काय म्हटलंय, HTTP servlet class is a child class of generic servlet class. Hence we can extend this class as well while writing the servlet program. मग आपण जर सर्वलेटचा प्रोग्राम लिहायचा असेल तर आपण हे सुद्धा काय करू शकतो, एचटीटीपी सर्वलेट हे सुद्धा क्लास काय करू शकतो, एक्सटेंड करू शकतो. तर तिसरी मेथड जी आहे आपल्याला ती एचटीटीपी सर्वलेट क्लासनं करायची, दुसरी आहे ती जनरिक आणि पहिली आहे ती इंटरफेस सर्वलेट इंटरफेसनं. ठीक आहे. तर मोस्ट कॉमनली आपल्याला काय कुठल्या वापरायचे आहेत, ह्या दोन मेथड्स जनरिक सर्वलेट आणि एचटीटीपी ह्या दोन आहेत. त्याच्यामधली सुद्धा आपण जास्त कुठली वापरतो, एचटीटीपी सर्वलेट. तर ह्याचे काय सिंटॅक्स बघा,
पहिल्यांदा आपल्याला त्या प्रोग्रामचे सिंटॅक्स माहित पाहिजे. फॉलोइंग आर टू वेज बाय विच वी कॅन राईट सर्वलेट प्रोग्राम. फर्स्ट वे, युझिंग जेनरिक सर्वलेट. जेनरिक सर्वलेट क्लासचा जर वापर केला तर त्याच्यासाठी सर्वलेट म्हटल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, पॅकेजेस इम्पोर्ट करायची गरज आहे. आपण माहित आहे प्रत्येक याच्यामध्ये वेगवेगळे आपण काय करतो, .NET पॅकेज ऍड केलेलं नेटवर्किंगला, SQL पॅकेज ऍड केलेलं डेटाबेसला, बरोबर आहे. प्रत्येकला इव्हेंट हँडलिंग असेल तर इव्हेंटचं पॅकेज आपल्याला आपण क्लास इम्पोर्ट केला होता, स्विंग केलं होतं, AWT केलं होतं. म्हणजे प्रत्येक त्याचा काय वापर आहे त्यानुसार त्याचं पॅकेज आपल्याला तिथं काय करायचं, इम्पोर्ट करायचं. तर सर्वलेटचे प्रोग्राम रन करण्यासाठी ही 2 पॅकेजेस आपल्याला ऍड करायचे. कुठली कुठले आहेत बघा, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट, एक्स जोडायचा आहे. याच्या आधी आपण फक्त जावा वापरायचो, आता काय करायचं आहे, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार आणि इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP. ही 2 पॅकेजेस आपल्याला ऍड करायचे आहेत. आणि या 2 पॅकेजेसमध्ये जे काही क्लासेस आणि इंटरफेसेस लागणार आहेत, कशासाठी लागणार आहे, सर्वलेट तयार करण्यासाठी, त्याची डेफिनेशन त्या पॅकेजमध्ये आहे. ओके, तर हे तुम्हाला हे 2 पॅकेजेस आपल्याला करायचे, ऍड करायचे आहेत. आणि तिसरं कुठला, इम्पोर्ट जावा डॉट आयओ डॉट स्टार, म्हणजे इनपुट आउटपुट साठी. मग आपण एक सिंपल एक क्लास दिलेला आहे बघा, पब्लिक क्लास स्टेट एक्सटेंड्स जनरिक सर्वलेट. जनरिक सर्वलेटचा वापर करायचा आहे, त्यामुळं एक्सटेंड जनरिक सर्वलेट असं लिहिलेलं आहे. आणि इथं बॉडी ऑफ द सर्वलेट, इथं आपल्याला त्या सर्वलेटची बॉडी लिहायची आहे. हा पहिला टाइप आहे, हा त्याचा काय सिंटॅक्स आहे, जेनरिक सर्वलेट. ओके, त्याच्यानंतर दुसरा टाइप बघा, सेकंड वे, युजिंग HTTP सर्वलेट. पहिला टाइप कुठला आहे, जेनरिक सर्वलेट. दुसरा टाइप काय, HTTP सर्वलेट. ओके, तर याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय करायचे आहेत, 2 पॅकेजेस ऍड करायचे आहेत, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP. ओके, आणि आय ओपन पॅकेज आपण ऍड केलं. याचा सिंटॅक्स सिमिलर आहे, याच्यासारखाच आहे, सेम. फक्त इथं आपण काय लिहिलेलं आहे, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट. इथं आपण फक्त काय केलेलं बघा, याच्यामध्ये एक्सटेंड्स काय लिहिलेलं, जनरिक सर्वलेट लिहिलेलं, आणि इथं आपण काय लिहिलेलं, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट असं लिहिलेलं आहे. लक्षात येते का बघा. आणि इथं बॉडी ऑफ द सर्वलेट लिहिणार आहोत. ओके, हा एक जावा प्रोग्राम आहे. हा काय आहे, एक जावाचा प्रोग्राम आहे. तर हे 2 म्हणजे काय, याचं एक्सटेन्शन काय, आपण काय म्हणून सेव्ह करणार आहोत, डॉट जावानच सेव्ह करायचं आहे. लक्षात येते का बघा. अजून पण काही त्याच्यामध्ये सर्वलेट एक्झिक्यूट करायला खूप मोठी प्रोसेस आहे. त्यातली ही सुरुवातीला आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं की एक डॉट जावाचा प्रोग्राम करायचा आहे, तेच म्हणजे सर्वलेट तयार करायचं आहे आपल्याला. ओके, तर त्याच्यासाठी हा सिंटॅक्स आपण बघितलेला आहे. परंतु हे आपल्याला माहित पाहिजे की बाबा हे कुठले 2 टाइप्स आहेत आणि आपण एक्सटेंड काय करायला लागलोय, एक्सटेंड जनरिक सर्वलेट आणि एक्सटेंड HTTP सर्वलेट. ओके, आता काही याच्याविषयी थोडी माहिती आपण बघूया की द सर्वलेट गेट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लायंट फॉर सम सर्व्हिस. हे आपण पहिल्या लेक्चर मध्ये पण बघितलंय. ऑलवेज अँड सर्वलेट गेट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लायंट फॉर सम सर्व्हिस. आता ह्याचा थेरोटिकल आपण एक डायग्राम पण बघितली होती की रिक्वेस्ट म्हणजे काय, बरोबर आहे. फ्रॉम क्लायंट म्हणजे काय, तर आपण एखादी वेबसाईट आपण ओपन करतो, एखादा ब्राउझर ओपन करतो, गुगल क्रोम किंवा इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोझिला, आणि त्याच्यावर आपण काय करतो, आपल्या वेबसाईटचं नाव टाकतो, म्हणजेच दॅट वी कॉल्ड ॲज अ URL. बरोबर आहे, आपण तिथं काय टाकतो, ती URL टाईप करतो, www.msbt.com HTTP. बरोबर, हे आपण काय म्हणतो, हे आपण काय केलेलं आहे, तिथं आपण हा एक क्लायंट, आपण काय केलोय, त्या सर्व्हरला आपण काय करतोय, रिक्वेस्ट देतोय. लक्षात आलं काय बघा, रिक्वेस्ट देतोय म्हणजे काय करतोय, ती URL टाईप करतोय ब्राउझर मध्ये. तर ह्याला म्हणायचं आपण रिक्वेस्ट सेंड केली, कुणी केली, क्लायंट म्हणजे आपण. मग आता MSBT ला आपण किती लोकांनी आपण रिक्वेस्ट पाठवू शकतोय, बरोबर आहे. सर्व्हर कुठला, MSBT चा तो वेब सर्व्हर आहे. सो सर्वलेट गेट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लायंट फॉर सम सर्व्हिस, त्याला काहीतरी पाहिजे म्हणून क्लायंटला रिक्वेस्ट केली. द सर्वलेट देन प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट. सर्वलेट काय करणार आहे, ती रिक्वेस्ट आलेली प्रोसेस करणार आहे अँड सेंड्स द रिस्पॉन्स बॅक टू द क्लायंट. आपण रिझल्ट बघायचा आहे प्रत्येकाचा, काय बघा, प्रत्येकाचा रिझल्ट आपण बघितला MSBTचा हा वेगळा आहे, परंतु सर्व्हरवर MSBTच्या, बरोबर आहे, आपण रिक्वेस्ट पाठवली आणि प्रत्येकाला रिस्पॉन्स काय भेटला, वेगळा भेटला.
हे डायनॅमिक आहे. आपण बघितलंय स्टॅटिक आणि डायनॅमिक मागच्या लेक्चरला. हे डायनॅमिक स्टॅटिक म्हणजे काय, सगळ्यांना एकच आउटपुट असेल तर त्याला म्हणायचं स्टॅटिक वेब पेज किंवा स्टॅटिक ऍप्लिकेशन. बरोबर आहे, वेबसाईटच आहे, कॉलेजची वेबसाईट आहे, कुणीही किती वेळाही ऍक्सेस करू दे, आउटपुट तेच येणार. कॉलेजचं नाव तेच, डिपार्टमेंटचं नाव तेच. लक्षात येते का बघा मी काय म्हणतोय ते, त्याला म्हणायचं स्टॅटिक. डायनॅमिक म्हणजे काय, उदाहरणात मी दिलं तुम्हाला की रिझल्ट आपण बघितला, प्रत्येकाचा आउटपुट वेगळा आहे ना, प्रत्येकाला रिस्पॉन्स हा वेगळा भेटला. बरोबर, ह्याला म्हणायचं डायनॅमिक ऍप्लिकेशन किंवा डायनॅमिक वेब पेज म्हणायचं. लक्षात आलं. सो द सर्व्हलेट देन प्रोसेसेस देत, त्याला काय करायचंय, तुमचा सीट नंबर आहे त्यानं सर्च केला, काय केला, सर्च केला डेटाबेस मध्ये, त्याच्या सर्च केला त्या वेब सर्व्हरनं, आणि तुम्हाला तो रिस्पॉन्स, इट सेंड्स द रिस्पॉन्स बॅक टू द क्लायंट. क्लायंट म्हणजे तुम्ही, तुम्हाला तो दिला. आणि हे कुठे एक्झिक्यूट व्हायला लागलंय, हे सर्व्हर साईडला व्हायला लागले. हा एक मोठा डिफरन्स आहे, लक्षात ठेवा. सर्व्हलेट कुठं रन होतोय, सर्व्हर साईडला रन होते, क्लायंट साईडला रन होत नाही, ते सर्व्हर साईडलाच रन होत असते. इन ऑर्डर टू हँडल दिस इश्यूज, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट आणि HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स आर युज्ड इन द सर्व्हलेट प्रोग्राम. तर याच्यामध्ये आपण हे दोन इंटरफेसेस आपण वापरणार आहोत. कुठले कुठले, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट आणि HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. आपण हे बघायचंय नंतर. These requests are handled with the help of some methods that are popularly known as the methods of HTTP सर्व्हलेट. मग ह्या ज्या रिक्वेस्ट आहेत त्या हँडल करण्यासाठी आपण काही मेथड्स वापरतो. कुणाच्या, HTTP सर्व्हलेटच्या. कुणाच्या, HTTP सर्व्हलेटच्या. कोणत्या कोणत्या मेथड्स आहेत, डू गेट, पहिली मेथड काय, डू गेट. दिस मेथड हँडल द HTTP गेट रिक्वेस्ट. डू पोस्ट, this method handle the HTTP post request. Do put, this method handle the HTTP put request. ओके, तर ह्या काही मेथड्स आपण कुठं वापरणार आहोत, HTTP सर्व्हलेट जर वापरला आपण, जनरिक सर्व्हलेट नाही, HTTP सर्व्हलेट वापरला दुसरी मेथड, तर त्याच्यामध्ये ह्या मेथड्स आपण वापरणार आहोत. ठीक आहे. मग याच्यामध्ये हे डू गेट आणि डू पोस्ट आहेत, तर हे आपण कशासाठी वापरतो. The do get method requests the data from the source. Request the data from the source. सोर्स पासून आपल्याला काहीतरी काय करायचं, डेटा घ्यायचा आहे, तर त्यासाठी आपण काय वापरणार, डू गेट. आणि डू पोस्ट कशासाठी वापरायचे बघा. डू पोस्ट मेथड सबमिट द प्रोसेस्ड डेटा टू द सोर्स. आपल्याला काय करायचं आहे, त्या डेटावर एखादी रिक्वेस्ट आली आणि त्याच्यावर आपण प्रोसेस केला आणि तुम्हाला पुन्हा बॅक काय करायचंय, तो डेटा द्यायचा आहे सोर्सला, तर त्यावेळेला काय वापरणार आहोत आपण, डू पोस्ट मेथड वापरणार आहोत. ओके, डू गेट आणि डू पोस्ट. डू गेट मेथड रिक्वेस्ट द डेटा फ्रॉम द सोर्स, डू पोस्ट मेथड सबमिट द प्रोसेस्ड डेटा टू द सोर्स. ओके, द आता मग सिंटॅक्स बघा, प्रोटोकॉल किंवा सिंटॅक्स ऑफ डू गेट मेथड, याचा हा सिंटॅक्स आहे बघा. प्रोटेक्टेड व्हाईट डू गेट, याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्टचा एक ऑब्जेक्ट तयार केला आहे रिक्वेस्ट, HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्सचा ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे रिस्पॉन्स, थ्रोज सर्व्हलेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन. ओके, तर ह्या गेट आणि पोस्टचा सिंटॅक्स जो आहे तो सेमच आहे. याच्यामध्ये मात्र ब्रॅकेटमध्ये काय काय तयार केले बघा, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्टचा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट घेतलेला आहे, HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्सचा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट घेतलेला आहे, आणि एक्सेप्शन हँडल करण्यासाठी थ्रू काय केलं बघा, सर्व्हलेट एक्सेप्शन आणि IO एक्सेप्शन. सर्व्हलेट मध्ये काय जर प्रॉब्लेम असेल तर सर्व्हलेट एक्सेप्शन त्यासाठी थ्रो केलेला आहे, आणि इनपुट आउटपुट मध्ये काय हे असेल तर हँडल करण्यासाठी IO एक्सेप्शन थ्रो केलेलं. ओके, थ्रो सर्व्हलेट एक्सेप्शन आणि IO एक्सेप्शन. त्याच्यानंतर the servlet exception and IO exception are thrown to handle the servlet problems gracefully. Okay, the HTTP servlet request, त्याच्यानंतर small r request, it contains the client request made by the client. याच्यामध्ये काय असणार आहे, ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये contains the client request made by the client. क्लायंटची जी रिक्वेस्ट येते ती कशामध्ये कोण हँडल करते, ते कोण कशामध्ये येते, ती HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट मध्ये येते. आणि रिस्पॉन्स, HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स, स्मॉल r रिस्पॉन्स, इट कंटेन्स द रिस्पॉन्स मेड बाय द सर्व्हलेट बॅक टू द क्लायंट. आणि ह्याच्यामध्ये काय असणार आहे बघा, सर्व्हलेट रिस्पॉन्स मध्ये की ज्यावेळेला ती रिक्वेस्ट आलेली आहे ती आपण काय करतो, प्रोसेस करतो आणि ती पुन्हा क्लायंटला देतो. सो इट कंटेन्स द रिस्पॉन्स मेड बाय सर्व्हलेट बॅक टू द
क्लायंट. ओके, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट आणि HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. तर याचा सिंटॅक्स हा सेम आहे, गेट्स आणि पोस्टचा सिंटॅक्स सेम आपल्याला वापरायचं. मात्र त्याचे जे ऑब्जेक्ट आहेत, रिस्पॉन्स आहे, रिक्वेस्ट आहे, तर ह्याचा वापर करून आपल्याला काय करायचं आहे, जर आपल्याला काहीतरी पुन्हा त्यांना लिहायचं आहे, त्यांना पुन्हा काहीतरी त्याच्या क्लायंट साईडला काय करायचं, डिस्प्ले करायचं आहे, बरोबर आहे. तर त्याच्यासाठी ह्या ऑब्जेक्टची गरज आहे, किंवा ह्या HTTP रिक्वेस्ट ह्या ऑब्जेक्टची का गरज आहे, काहीतरी रीड करायचं आहे आपल्याला, बरोबर आहे. क्लायंटनं काय दिलंय हे रीड करायचं आहे. त्यासाठी हे ऑब्जेक्ट जे आहेत ना, रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स, हे आपल्याला वापरायचे. म्हणजे सर्व्हर कडून क्लायंटला काहीतरी द्यायचं आहे, रिस्पॉन्स वापरणार. क्लायंट कडून सर्व्हरकडे पुन्हा काहीतरी घ्यायचं आहे, पॅरामीटर वगैरे काहीतरी रीड करून घ्यायचे आहेत, तर त्यासाठी आपल्याला काय वापरायचं, रिक्वेस्ट वापरायचं. लक्षात येते का बघा. त्यामुळे ह्या ऑब्जेक्टचा वापर करून किंवा त्याच्या काही मेथड्सचा वापर करून आपण रीडिंग रायटिंग करणार आहोत. जसं आपण क्लायंट सर्व्हरला केलं, चौथ्या टॉपिक मध्ये क्लायंटनं काहीतरी सेंड केलं, सर्व्हर स्टार्ट केला, क्लायंटनं काहीतरी सेंड केलं, सर्व्हरला आलं, सर्व्हरनं काहीतरी सेंड केलं, क्लायंटला आलं, बरोबर. त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण काहीतरी ऑब्जेक्ट आपण वापरले. लक्षात येते का बघा. त्याच्यामध्ये आपण सुद्धा काय केलेले आहेत, आपण ऑब्जेक्ट काहीतरी वापरलेले आहेत. तर ते हे सिमिलरली इथे सुद्धा वर्क होते, रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स. ठीक आहे, तर ते आपण प्रोग्राम मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. देन आता याचा हा सिंटॅक्स आहे बघा, डू पोस्टचा. डू पोस्टचा सुद्धा सिमिलर सिंटॅक्स आहे डू गेट सारखा. इथे पण ब्रॅकेटमध्ये सेम पॅरामीटर आहेत, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स, थ्रोज सर्व्हलेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन. तर ह्या काय आहेत, मेथड्स आहेत, डू गेट आणि डू पोस्ट. आणि त्याच्या आत काही एक फिक्स सिंटॅक्स त्या मेथडचा दिलेला आहे. याच्यामध्ये काही चेंज करायचं नाही आहे, याच्यामध्ये काहीही चेंज करायचं नाही, ऍज इट इज आपल्याला ते प्रोग्राम मध्ये लिहायचं आहे. ओके, ते आपण बघूया कशा पद्धतीने आपण प्रोग्राम मध्ये आपण ते लिहिलेलं आहे. आणि काय म्हटलंय बघा त्याने, गेट रिक्वेस्ट इज मोर इफिशियंट दॅन द पोस्ट रिक्वेस्ट. गेट मेथड जी आहे किंवा गेट रिक्वेस्ट आहे ही इफिशियंट आहे कशापेक्षा, पोस्ट पेक्षा. आणि गेट रिक्वेस्ट इज लेस सिक्युअर दॅन पोस्ट रिक्वेस्ट. ही जी गेट रिक्वेस्ट आहे ही काय, सिक्युरिटीची कमी आहे पोस्ट रिक्वेस्ट पेक्षा. गेट म्हणजे क्लायंट कडून आलेला आहे आणि पोस्ट म्हणजे सर्व्हर कडून क्लायंटला गेलेला आहे. ओके, तर ह्या फक्त काय केलेल्या आहेत, कम्पेअर केलेल्या आहेत, इफिशियंट कुठली आणि सिक्युअर कोणती. ओके, आता बघा, हाऊ टू राईट सर्व्हलेट प्रोग्राम. याच्या काही स्टेप्स आहेत, स्टेप्स टू क्रिएट सर्व्हलेट. आपल्याला सर्व्हलेटचा प्रोग्राम करायचा आहे, तर कशा पद्धतीने आपण काय काय करायला पाहिजे. इन ऑर्डर टू क्रिएट सर्व्हलेट वी नीड टू फॉलो अ फ्यू स्टेप्स इन ऑर्डर. काही ठराविक सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला काय करायचे, त्या स्टेप्स परफॉर्म करायचे. दे आर ऍज फॉलोज. त्या कोणत्या कोणत्या स्टेप्स आहेत किंवा कशा पद्धतीने तुम्हाला त्या वर्क करायचे आहेत ते आता बघूया. पहिल्यांदा काय सांगितलंय बघा, क्रिएट डिरेक्टरी स्ट्रक्चर. म्हणजे असं नाही आहे याच्यामध्ये, हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे, खूप खूप महत्वाचा आहे. म्हणजे हा प्रोग्राम जर एक्झिक्यूट करायचा असेल ना, ह्याला प्रॅक्टिसच तुम्हाला करावी लागणार. म्हणजे असं नाही की एक साधा प्रोग्राम आहे आणि बिन मध्ये जावा जेडीकेच्या टाईप केला, रन केला, जावा सी टाईप केलं किंवा ऍप्लेट व्ह्यूअर टाईप केलं, रन झाला, असं होणार नाही. याची मेथड टोटली डिफरंट आहे. म्हणजे जे 5 टॉपिक आपण बघितले त्याच्यापेक्षा ही खूप म्हणजे खूपच याचं एक्झिक्युशनचा टाईपच वेगळा आहे. आलं का लक्षात बघा, खूप म्हणजे खूप याचा टाईप काय आहे, वेगळा, अतिशय वेगळा. मात्र कसं आहे, एकदा तुम्हाला ते लक्षात आलं नेमकं काय करायचं आहे, त्याच्यासारखं सिंपल काय नाहीये. मग पहिल्यांदा काय करायची स्टेप आहे, क्रिएट अ डिरेक्टरी स्ट्रक्चर. वेगळा डिरेक्टरी म्हणजे काय, आता आपण फोल्डर म्हणतोय, बरोबर, डिरेक्टरी आहे, फोल्डर आहे. मग ह्याच्यामध्ये काय आहे, एक फोल्डर मध्ये एक वेगवेगळे फोल्डर तयार करायचे असतात. एक सॅम्पल प्रोग्राम आहे, तर त्याला एक ठराविक नावाचं एक फोल्डर तयार करायला, ते आपण बघूया पुढं. त्याच्यामध्ये 3 आपल्याला फाईल तयार करावं लागतात. तर कुठल्या फोल्डरमध्ये कुठली फाईल ठेवायची आहे, त्या फोल्डरला नाव काय द्यायचं आहे, याला आपण काय म्हणावं, डिरेक्टरी स्ट्रक्चर असं म्हणायचं. तर ते आपण बघू. फक्त लक्षात ठेवा की क्रिएट डिरेक्टरी स्ट्रक्चर म्हणजे कुठेही ते सेव्ह करायचे प्रोग्राम नाही आहेत. म्हणजे जेडीके मध्ये सगळं टाकलं आणि झालं असं नाही. नंतर काय करायचंय आपल्याला, क्रिएट सर्व्हलेट. सर्व्हलेटचा प्रोग्राम लिहायचा आहे. कंपाईल द सर्व्हलेट. ते सर्व्हलेट काय करायचं आहे, कंपाईल करायचं आहे. ऍड मॅपिंग टू वेब डॉट एक्सएमएल फाईल. आपल्याला काय करायचं आहे, ऍड मॅपिंग टू वेब डॉट एक्सएमएल फाईल. इथं आपल्याला काय करायचं आहे, मॅपिंग जे आहे ते आपल्याला, म्हणजे आपला जो प्रोग्राम आहे
तर त्याचं काय नाव आहे, सर्व्हलेटचं नाव काय आहे, त्याच्या क्लास फाईलचं नाव काय आहे, URL आपल्याला काय द्यायचे आहे. बरोबर आहे. आपण एखादे सांगा msbt.org असं टाकतोय, लगेच ओपन होते. फेसबुक टाकतोय, ओपन होते. बरोबर आहे. हे URL आहे, लक्षात येते का बघा. बॅकएंडला जो काय प्रोग्राम आहे ना, त्याचं एक्सटेन्शन हे वेगळं आहे, त्याचं क्लास फाईल वेगळे आहे, लक्षात येते का बघा. परंतु आपण मुळातच सर्व्हलेट म्हणजे काय म्हटलं, हे वेब ऍप्लिकेशन आहे. सर्व्हलेट कशासाठी वापरतोय, वेबसाईटसाठी, वेब ऍप्लिकेशनसाठी आपण वापरणार आहोत. बरोबर आहे. मग मला सांगा, आपण जसा जावाचा प्रोग्राम रन केल्यावर आउटपुट दिसतोय, तसं तुम्हाला MSBTचं वेबसाईट काढायची आहे, तसं तुम्हाला रन करून चालेल काय, जावासी MSBT.java या प्लेट फ्युअर MS असं नाही चालणार. आपण प्रोग्रॅमर आहे. बरोबर आहे. मी काय म्हणते बघा, आपण काय आहे, प्रोग्रॅमर आहे. बरोबर. त्याला कसं व्हायला पाहिजे, वेबसाईटमध्ये msbt.org.in टाकलं, google.com टाकलं, झटक्यात वेबसाईट ओपन व्हायला. बरोबर. बॅकएंडला काय काय चालू आहे हे आपल्याला दिसून चालणार नाही. कुठली जावा फाईल आहे, कुठली HTML फाईल आहे, हे आपल्याला काय, युजरला, क्लायंटला काय दिसून चालेल काय नाही. कशातनं कुठं लिंक झालेला आहे, डेटाबेस कुठं आहे, काय आहे, HTML फाईल कुठली आहे, जावाची फाईल कुठली आहे, हे आपल्याला म्हणजे क्लायंटला काय गरज नाही. परंतु जो प्रोग्राम करणार आहे त्यानंही काय करायचे आहे, web.xml फाईल आपल्याला ती तयार करावं. तिथं सगळं मॅपिंग तुम्हाला करावं लागतं. मॅपिंग म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्या सर्व्हलेटच्या प्रोग्रामचं नाव टाकावं लागतं, त्याच्या क्लासच्या फाईलचं नाव टाकावं लागतं, तुम्हाला URL काय दाखवायचे आहे, क्लायंटला काय URL त्याने टाकायला पाहिजे ब्राउझरमध्ये, त्याचं हे सगळ्यांचं काय करायला लागतं, मॅपिंग लिहावं लागतं. हे आपण बघणार आहोत, पुढे आपण बघायचं. फक्त एक लक्षात ठेवा की डिरेक्टरी स्ट्रक्चर तयार केलं, सर्व्हलेट तयार केलं, ते सर्व्हलेट कंपाईल केलं, म्हणजे जावाचा प्रोग्राम आहे सर्व्हलेट म्हणजे. नंतर मॅपिंग जे आहे ते कशामध्ये लिहायचं आहे, web.xml. हा एक वेगळाच टाईप आहे बघा. ह्याच्या आधी आपण web.xml हा प्रकारच बघितलेला नव्हता. बरोबर आहे. web.xml हा प्रकार कधी आपण बघितलेला नव्हता, तर हे फर्स्ट टाइम आपण लिहितोय. याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त काय लिहायचं असतंय, मॅपिंग. याच्यामध्ये काहीही वेगळं असं काय लिहायचं नाही, फक्त. आणि तो एक ठराविक एक पॅटर्न दिलेला असतोय, त्याच्यामध्ये फक्त काय करायचं आहे, एक 4 शब्द आपल्याला फक्त बदलायचे, फक्त किती, 4 शब्द. बाकी सगळेच्या सगळं सेमच ठेवायचं असतं, त्याचा एक पॅटर्न ठरलेला आहे. त्याच्यानंतर स्टार्ट द सर्व्हर. आता ह्या काय आलं बघा, नवीन स्टार्ट द सर्व्हर. आता हे सर्व्हर स्टार्ट करायचं म्हणजे काय, ते आपण बघणार आहोत. तर हे प्रोग्राम सर्व्हरचे रन करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतात, वेब सर्व्हरची गरज आहे. वेब सर्व्हर आपल्याला काही गरज आहे. मग आपण कुठला घेतलेला आहे, वेगवेगळे टाईपचे सर्व्हर अवेलेबल आहेत. आपण कुठला घेतलेला आहे, मोस्टली आपण काय वापरतो की टॉमकॅट सर्व्हर आपण वापरतो. तुम्ही, मला वाटते PHP ला वगैरे तुम्हाला हे लागणार आहे, टॉमकॅट सर्व्हर वगैरे. तर आपण इथं कुठला वापरणार आहोत, टॉमकॅट सर्व्हर हा वेब सर्व्हर आपण वापरायचा आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपला काय करायचं, प्रोजेक्ट डिप्लॉय करायचं. इथं लिहिलेलं आहे बघा, स्टार्ट द सर्व्हर अँड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट. स्टार्ट द सर्व्हर अँड सर्व्हर काय करायला लागतो, स्टार्ट करायला लागतो. प्रोग्राम डायरेक्ट रन होत नाही तुमचे, कसले, सर्व्हलेटचे. त्यासाठी सुरुवातीची स्टेप काय आहे की सर्व्हर ही आपल्याला स्टार्ट करावं लागतं. स्टार्ट आणि स्टॉप असा एक त्याच्यामध्ये ऑप्शन्स असतो. मग आपण कोणता वापरलेला आहे, टॉमकॅट नावाचा एक सर्व्हर आहे, तो आपण वापरलेला आहे. वेगवेगळे व्हरायटी आहेत, झांब सर्व्हर आहे, टॉमकॅट सर्व्हर आहे, अजून वेगवेगळे आहेत. तर ते आपण सर्व्हरचा त्याचा वापर करून आपण काय करणार आहोत, सर्व्हलेट प्रोग्राम वापरणार आहोत. याच्यात काय काय लागले बघा, डिरेक्टरी तयार केली, सर्व्हलेट तयार केलं, web.xml फाईल तयार केली, आता सर्व्हर स्टार्ट केला, आणि त्या सर्व्हर मध्ये डिप्लॉय द प्रोजेक्ट, त्या तिथं काय करायचं, आपला प्रोजेक्ट तिथं डिप्लॉय करायचा आहे, ते आपण बघतो कसं करायचं आहे. आणि शेवटी काय करायचं आहे, ऍक्सेस द सर्व्हलेट. ऍक्सेस द सर्व्हलेट म्हणजे ती URL टाईप करायची. तर ह्या सगळ्या काय आहेत, स्टेप्स आहेत. तर ते आपण 1 बाय 1 आपण बघूया. तर पहिली स्टेप काय आपल्याला, क्रिएट द डिरेक्टरी स्ट्रक्चर. तर त्यांनी काय सांगितलंय, झॅम्प सर्व्हर म्हणून एक आहे, XAMPP. तर त्याच्यामध्ये बाय डिफॉल्ट काय येतो, टॉमकॅट सर्व्हर सुद्धा इनबिल्ट येतो. त्याच्यामध्ये वेब ऍप नावाचा एक काय घेतो, फोल्डर येतो. तर एक डिरेक्टरी वेब ऍप मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, डिरेक्टरी स्ट्रक्चर जे तयार करायचं आहे, ते कुठं तयार करायचं आहे, वेब ऍप नावाचा फोल्डर शोधायचा. तो कुठं शोधायचा आहे, JDK मध्ये नव्हे. JDK मध्ये तुम्हाला सापडणार नाही. टॉमकॅट इन्स्टॉल केल्यानंतर किंवा झॅम्प सर्व्हर इन्स्टॉल केल्यानंतर टॉमकॅट इन्स्टॉल केलेल्या फोल्डरमध्ये, C फोल्डरमध्ये जर गेला, तर तुम्हाला वेब ऍप नावाचा फोल्डर शोधायचा आहे. मग वेब ऍप एकदा फोल्डर सापडला
तर त्या वेब ॲप फोल्डर मध्ये काय करायचं आहे, तुमच्या प्रोजेक्टचं नाव, तुम्हाला काय प्रोजेक्टचं नाव द्यायचं आहे, डेमो द्यायचं आहे, काही जे नाव द्यायचं आहे आपल्याला. व्हिडिओ थोडस बंद करा, ज्यांचा व्हिडिओ ज्यांनी चालू केला ते बंद करा, व्हिडिओ ऑडिओची काही आपल्याला गरज नाही. तर याच्यामध्ये बघा वेब ॲप नावाचं काय आहे फोल्डर तुम्हाला कुठे सापडणार, टॉमकॅट सर्व्हर इन्स्टॉल केल्यानंतर. मग टॉमकॅट नावाचं तुम्ही एक झिप फाईल डाउनलोड करू शकता, ती एक्स्ट्रॅक्ट करू शकता सी ड्राईव्हवर, आणि तिथं वेब ॲप नावाचा फोल्डर तुम्हाला सापडेल. आणि वेब ॲप मध्ये काय करायचं आहे, आपल्या प्रोजेक्टच्या नावाचा एक फोल्डर तयार करा. हे खूप महत्वाचं आहे. प्रोजेक्टच्या नावाचा आपण आता समजा डेमो प्रोजेक्ट तयार करणार आहोत, डेमो नावाचा किंवा TYCO नावाचा. तर वेब ॲप फोल्डर मध्ये TYCO, डेमो, माय सर्वलेट असा काही जे काही नाव आहे त्या प्रोजेक्टचं, ते म्हणजे त्या फोल्डरनं आपण काय करायचं, त्या फोल्डरच एक नवीन तयार करायचं. कशाच्या अंडर, वेब ॲप ह्या फोल्डरच्या अंडर. त्याच्यामध्ये अजून काय तयार करायचं आहे, वेब INF नावाचा काय तयार करायचा आहे, एक फोल्डर तयार करायचा. अजून त्याच्यामध्ये काय तयार करायचं आहे, क्लासेस नावाचा एक फोल्डर तयार करायचा आहे. बघा मी काय सांगतोय, वेब ॲप नावाच्या फोल्डरमध्ये वेब ॲप नावाच्या फोल्डरमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, एक फोल्डर तयार करायचा आहे, आपल्या प्रोजेक्टचं त्याला नाव द्यायचं आहे, बरोबर. TYCO दिलं, बरोबर आहे, डेमो नाव दिलं, अजून काहीतरी माय प्रोग्राम दिलं. तो फोल्डर कशाच्या अंडर तयार करायचा आहे, वेब ॲपच्या. त्याच्या आत अजून काय तयार करायचं, म्हणजे हे आपण जे तयार करालोय हे काय करालोय, डिरेक्टरी स्ट्रक्चर. हे खूप काळजीपूर्वक तुम्ही बघा, खूप काळजीपूर्वक, कारण का पाठ करून काही गोष्टी चालत नाही किंवा पुस्तकातल्या वाचल्या होऊ शकत नाही. तर त्यासाठी आपल्याला ते केअरफुली आधी इम्प्लिमेंट करायच्या आधी बघावं लागेल काय नेमकं केलेलं आहे. आणि काही गोष्टी ज्या आहेत, सिंपल एखादी थिओरिटिकल कन्सेप्ट असेल तर वाचून, थिओरिटिकल विषय वाचलं की कळते असं नाही आहे. हे त्याची प्रोसेसेस टोटली डिफरंट आहे. त्यामुळे अगदी काळजीपूर्वक तुम्ही बघा. वेब ॲप फोल्डर शोधायचा, वेब ॲप फोल्डर मध्ये आपला फोल्डर तयार करायचा, त्याला नाव काहीतरी द्यायचं, प्रोजेक्टचं नाव. त्याच्यामध्ये वेब INF फोल्डर तयार करायचा, वेब INF मध्ये काय फोल्डर तयार करायचा, क्लासेस फोल्डर तयार करायचा. ओके, काय तयार करायचा, क्लासेस नावाचा फोल्डर तयार करायचा. 3 फोल्डर तयार केले. आणि क्लासेस नावाच्या फोल्डर मध्ये आपण काय टाकायचं, आपला सर्वलेटचा प्रोग्राम टाकायचा. तिथं प्रोग्राम तिथं नाही ठेवले तरी चालेल. तो प्रोग्राम जो आहे, बोलू नका, आधीमध्ये कोणाचा तरी आवाज येत आहे, आवाज थोडासा म्यूट करा. आपल्याला काय करायचं आहे बघा, की वेब INF फोल्डर तयार केला, WEB कॅपिटल डॅश हायफन INF असा फोल्डर तयार केलेला आहे. स्पेलिंग पण बघा, वेब डॅश INF. नंतर काय केलेलं आहे बघा, क्लासेस. नंतर काय लिहिलेलं आहे, क्लासेस नावाचा फोल्डर तयार केला. आणि क्लासेस मध्ये काय टाकायचं आहे, क्लास फाईल. तुम्हाला माहित आहे की एखादा प्रोग्राम आपण रन करतो जावासीनं, डॉट क्लास फाईल तयार होते की नाही, तुम्ही बघा जर बघितले नसेल तर. कुठलाही प्रोग्राम तुम्ही लिहा, कुठलाही तुम्ही एखादा प्रोग्राम लिहिला तुम्ही, फर्स्ट डॉट जावा, तो जेव्हा कंपाईल करतो ना, कंपाईल केल्या तुम्हाला एक डॉट क्लास फाईल तयार होते. ती फाईल कुठे ठेवायची आहे, म्हणजे सर्वलेटचा जो प्रोग्राम आहे ना जावाचा, तो रन केल्यानंतर तुम्ही तो प्रोग्राम कुठेही ठेवा, ती रन केलेली क्लास फाईल कुठे ठेवायची आहे, क्लासेस नावाच्या फोल्डर मध्ये ठेवायची. ओके. आणि आता जी web.xml फाईल आहे, ती फाईल कुठे ठेवायची आहे, ह्या क्लासेसच्या बाहेर आणि वेब INFच्या आत. क्लासेस फोल्डरच्या बाहेर, वेब INFच्या आत. कुठली फाईल ठेवायची आहे, web.xml. इथं आपल्याला काय करायचं आहे, मॅपिंग करायचं आहे. इथं आपण क्लास फाईल कुठली वापरतोय, URL कुठली वापरतोय, हे सगळं कशामध्ये लिहायचं आहे, web.xml. ही कशामध्ये तयार करायची आहे, वेब INF मध्ये आणि क्लासेसच्या बाहेर. ओके. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे बघा, HTML फाईल एक तयार करायची आहे. आपल्याला काय करायचे आहे, HTML फाईल ही कुठे टाकायची आहे, आपला फोल्डर समजा असेल, डेमो नावाचा फोल्डर असेल, TYCO नावाचा फोल्डर असेल, तर आपल्याला काय करायचे आहे, ती जी एक HTML फाईल आहे, अजून तिसरी फाईल लागणार आहे, ती फाईल कुठे टाकायची आहे, क्लासेसच्या पण बाहेर आणि वेब INFच्या पण बाहेर.
कशाच्या आत? आपला जो काही प्रोजेक्ट आहे त्या प्रोजेक्टच्या आत टाकायचे. ओके, म्हणजे ही जनरली आपण आपण काय करतो, एखादा जीमेल ओपन करायचं, बरोबर आहे. जीमेल ओपन करायच्या आधी बाय डिफॉल्ट एक HTML सगळ्यांना कॉमन दिसते, HTML फाईल असते, जिथं आपल्याला काय करतोय आपण युजर आयडी पासवर्ड टाकतोय, बरोबर आहे. किंवा एखादी वेबसाईट ओपन केला, एक होम पेज असते बघा, बरोबर आहे. बाय डिफॉल्ट काय असतं, एक होम पेज ओपन होते ना, त्याचा जो कोड आहे तो HTML मधला कोड, तो जे पेज आहे ते पुढे टाकायचं आहे, इथे टाकायचं HTML फाईल. ते आपण बघणार आहोत प्रोग्राम मध्ये. हे बाय डिफॉल्ट सुरुवातीला काय कॉल होते, HTML. म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे MSBT ओपन करायचं आहे. MSBT ओपन होण्यासाठी तुम्ही काय कमांड देणार आहे काय? जावा सी, जावा ॲपलेट व्ह्यूअर असलं काय देणार नाही, तुम्ही URL देणार. URL दिल्यानंतर एक होमपेज ओपन होते, कॉमन होमपेज ओपन. जर आपल्याला रिझल्ट बघायचा आहे, रिझल्ट बघायच्या आधी एक होमपेज तुम्हाला ओपन होणार, बरं. जीमेल ओपन करायचं, एक होमपेज तुम्हाला पहिल्यांदा ओपन होणार, आणि मग प्रत्येकाचा इनबॉक्स हा वेगळा असेल. परंतु सुरुवातीला जे तुम्हाला एक बाय डिफॉल्ट होमपेज जे दिसणार आहे, त्याचा जे काय कोड आहे तो, म्हणजे ते HTML मध्ये आपल्याला ते पेज तयार करायचं आहे, ते इथं आपल्याला तयार करायचं. आणि त्याच्याशी रिलेटेड समजा एका पेजवरून दुसऱ्या पेजला जायचं आहे, त्याच्यामध्ये इमेज ऍड करायचे आहेत, बरोबर आहे. हे बाकीचं सगळं तुम्हाला काय करायचं आहे, या फोल्डरमध्ये आपण ठेवू शकतो. कुठल्या? वेब ऍप मध्ये. वेब ऍप मधल्या आपल्या प्रोजेक्ट, जो काय प्रोजेक्ट आहे, TYCO असेल, डेमो असेल, तर तिथं आपण हे बाकीचे सोर्स ठेवू शकतो. परंतु 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. कुठल्या कुठल्या? आपल्याला सर्वलेट प्रोग्राम रन करायचा, काय काय लागणार आपल्याला? HTML फाईल लागणार, त्याच्यानंतर web.xml फाईल लागणार, आणि जावाची क्लास फाईल लागणार. 3 फाईल आपल्याला तयार करावं लागतात. म्हणजे बघा, हे सर्वलेट प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचं म्हणजे काय एवढं अगदी काय असं सोपं नाही. त्यासाठी 3 गोष्टींची गरज आहे. कुठल्या कुठल्या? त्या जावा प्रोग्राम म्हणजे सर्वलेटची क्लास फाईल, web.xml फाईल आणि HTML फाईल. या 3 फाईल वेगळ्या वेगळ्या आहेत. एक .html ला सेव्ह करायची आहे, एक web.xml ला सेव्ह करायची आहे, आणि तिसरी काय आहे, डॉट क्लास म्हणजे डॉट जावाची कंपाईल केल्यावर डॉट क्लास फाईल. आणि ह्या 3 तिन्हीकडे ठेवलेल्या आहेत. आणि हे जे काय डायग्राम दिसते ना, ह्याला आपण काय म्हणायचंय, डिरेक्टरी स्ट्रक्चर असं म्हणायचं. याला काय म्हणायचंय, डिरेक्टरी स्ट्रक्चर. लक्षात आलं काय बघा. तर तुम्ही म्हणाल हे सर प्रत्येक वेळा तयार करायचं काय? नाही, काही असे पण काही तुम्हाला सॉफ्टवेअर्स आहेत, जावाचा प्रोग्राम रन करायचा असेल, नेटबीन असेल, इक्लिप्स असेल. आपण प्रोग्राम आधी रन करून बघितले की फक्त JDK इन्स्टॉल केलं. तुम्ही जावा 4थ्या सेमिस्टरला काय केलाय, JDK इन्स्टॉल केलाय, आणि कमांड प्रॉम्प्टवर तुम्ही काय केला असेल, जावा सी कमांड देऊन, जावा आणि जावा सी कमांड देऊन कमांड प्रॉम्प्टवर रन केलाय. परंतु जावाचा प्रोग्राम रन करायचा असेल तर काही अजून IDE अवेलेबल आहेत बाजारामध्ये, तुम्ही नाव ऐकला पण असेल, नेटबीन, इक्लिप्स, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर जे क्रिएटर, एडिट प्लस, असे भरपूर काय आहेत सॉफ्टवेअर्स. जावाचा प्रोग्राम रन करायचा असेल तिथे तुम्हाला कमांड सुद्धा द्यायची गरज नाही. म्हणजे हे जावा सी, जावा, ॲपलेट व्ह्यूअर, हे असल्या कमांड सुद्धा ब्लॅक कमांड प्रॉम्प्ट जी काढताय ना, ही काढायची काही गरज नाही. जसं टर्बोसीचा प्रोग्राम आहे, कंपाईलवर क्लिक केलं की कंपाईल होते, रन केले की रन होते. असं त्याचं काय, त्याचा ग्राफिकल इंटरफेस आहे. ओके, त्याच्यामध्ये ह्या डिरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑटोमॅटिकली तयार होतात. हे तुम्हाला हे वेब आहे, क्लासेस वगैरे असे फोल्डर तयार करायची गरज नाही. ऑटोमॅटिकली हे फोल्डर तयार होत असतात. आणि विदाऊट जर ते सॉफ्टवेअर वापरायचे असेल, फक्त JDK करून करायचं असेल, तर हे तुम्हाला हे मॅन्युअली तुम्हाला काय करायचे आहेत, डिरेक्टरी तयार करायच्या आहेत. आणि हे कशामध्ये आहे, आता हे टॉमकॅट आपण सर्व्हर वापरणार आहोत, टॉमकॅट. ओके, मोस्टली वापरतात टॉमकॅट सर्व्हर. तर त्याच्या वेब ॲप ह्या फोल्डरमध्ये हे सगळं तयार करायचं आहे. नंतर बघा, वन इम्पॉर्टंट पॉइंट टू बी नोटेड, दॅट इज फॉर एनी सर्वलेट प्रोग्राम यू नीड 3 फाईल्स. आता मी तेच तुम्हाला सांगितलं की कुठलाही जावा प्रोग्राम असेल सर्वलेट तर 3 फाईल तुम्हाला लागतील. जरी टायमिंग संपलं तरी काय करायचं आहे, आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे. जरी लिंक बंद झाली तरी हा पुन्हा तुम्ही काय करा, त्याला जॉईन व्हा. कदाचित टायमिंग जर संपेल तर संपल्यानंतर ते काय होईल, पुन्हा मी काय केलेलं आहे, टायमिंग थोडंसं वाढवून ठेवलेलं आहे, पुन्हा तुम्ही त्याला जॉईन होऊ शकताय. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा, फॉर एनी सर्वलेट प्रोग्राम यू नीड 3 फाईल्स. मग अशी सांगितलं, कुठलाही सर्वलेटचा प्रोग्राम तुम्ही घ्या, तुम्हाला 3 फाईल लागणार आहे. काय काय आहेत, index.html फाईल,
द .html फाईल सेव्ह इन सॅम्पल सर्वलेट फोल्डर. म्हणजे सॅम्पल सर्वलेट हे नावाचं त्यांनी फोल्डर तयार केलं. तुम्ही कोणताही फोल्डरला नाव द्या, माय प्रोजेक्ट द्या, TYCO द्या, डेमो द्या, सॅम्पल सर्वलेट द्या, काही तुम्ही द्या. तर त्या फोल्डरमध्ये ती HTML फाईल सेव्ह केलेली आहे. ओके, म्हणजे HTML म्हणजे ते तुम्हाला दिसायला बटन्स असतील, टेक्स्ट फील्ड असेल, तर ते जो सुरुवातीला आता लॉग इन फॉर्म आहे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आहे, बरोबर आहे, EBC फॉर्म भरायचा तुम्हाला एक फॉर्म दिसतोय, बरोबर, एक्झाम फॉर्म भरायचा आहे, तर हे सगळे सुरुवातीला तुम्हाला एक फॉर्म दिला जाणार. तो काय आहे, त्याचं एक्सटेन्शन काय, HTML. तुम्हाला HTML मध्ये तयार करायचं आहे ते, म्हणजे हेड, बॉडी, बरोबर, टेक्स्ट बॉक्स. हे आपण वेब पेज डिझायनिंग मध्ये जे बघितलेलं आहे HTML मध्ये, बरोबर आहे. तर HTML मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याचा काय तयार करायचं आहे सांगा, फ्रंट एंड तयार करायचं, बरोबर आहे, जे युजरला दिसतंय, बरोबर आहे, ते तयार करायचं आहे. जावाची फाईल युजरला दिसणार नाही, त्याला काय दिसणार आहे, HTML फाईल. तुम्ही HTML फाईल रन करून बघितलेला आहे फर्स्ट इयरला, तर ते तशी HTML फाईल तयार करायची. मग तिथं तुमचं नेम टाकायचं असेल, रोल नंबर टाकायचा आहे, काय जे काय टाकायचं आहे ते, बरोबर, ती HTML फाईल. दुसरी काय बघा, जावा क्लास फाईल, म्हणजे जे सर्वलेट प्रोग्राम लिहिणार तो जावा मध्ये लिहिणार आहे. त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे बघा, इन वेब ऍप्स फोल्डर, मग अशी म्हटलेलं आहे बघा, इन वेब ऍप्स फोल्डर यू मेक अ फोल्डर फॉर एक्झाम्पल सॅम्पल सर्वलेट. तुम्हाला वेब ऍप मध्ये काय करायचं आहे, एक फोल्डर तयार करायचं. काय नाव दिले, सॅम्पल सर्वलेट. तुम्ही काही नाव द्या, तुम्ही तुमच्या प्रोजेक्टला काही नाव देऊ शकता. म्हणजे त्या फोल्डरला म्हणतोय मी काय म्हणतोय, फोल्डरला, फाईलला नव्हे, फोल्डरला नाव तुम्ही काही नाव द्या. इथं नाव काय दिलं मी, सॅम्पल सर्वलेट. इन दॅट फोल्डर क्रिएट वन फोल्डर नेम ऍज वेब -inf किंवा वेब -inf. आपल्याला अजून एक फोल्डर तयार करायचा आहे. काय करायचं आहे, वेब INF. मग अशी मी जे सांगितलेलं इथं डायग्राम, हीच डायग्राम आहे इथं का ना, वेब INF तयार केली बघा. ओके, इथं वेब INF तयार केलेला आहे, वेब INF. इन द वेब INF फोल्डर क्रिएट द फोल्डर नेम ऍज क्लासेस. वेब INF मध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, क्लासेस नावाचा फोल्डर तयार करायचा आहे. अँड दॅट क्लासेस फोल्डर, इन दॅट क्लासेस फोल्डर सेव्ह युअर .java फाईल. तुम्ही .java फाईल तिथं सेव्ह करा, नो मॅटर, परंतु ते कंपाईल केल्यानंतर जी .class फाईल तयार केलेली आहे ती सुद्धा तिथं असणं आवश्यक आहे. क्लासेस फाईल मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, .java फाईल आणि क्लासेस फाईल, क्लास फाईल, या दोन्ही तिथं कशामध्ये असायला पाहिजेत, कुठल्या फोल्डर मध्ये, क्लासेस नावाच्या फोल्डर मध्ये. ओके, जो जावाचा जो प्रोग्राम आहे आणि ती .class नावाची फाईल कंपाईल केल्यानंतर तयार होते, ह्या फाईल कशामध्ये पाहिजेत, क्लासेस नावाच्या ह्या फोल्डर मध्ये पाहिजे. लक्षात येते काय बघा. नंतर आपल्याला काय, तिसरी फाईल, कुठली फाईल, web.xml. याचं एक्सटेन्शन काय आहे बघा, web.xml. द .xml फाईल सेव्ह इन द web-inf फोल्डर. वेब XML फाईल मात्र कुठं सेव्ह करायची आहे, ते आपल्याला वेब INF मध्ये सेव्ह करायची आहे. वेब INF मध्ये web.xml फाईल सेव्ह करायची, म्हणजे क्लासेसच्या बाहेर, क्लासेस नावाचं फोल्डरच्या बाहेर आणि वेब INFच्या आत कुठली फाईल तयार करायची आहे, web.xml फाईल तयार करायची आहे. तर हे तीन पार्ट, ह्या तीन फाईल आपल्याला करणं गरजेचं आहे. म्हणजे ज्यावेळेला आपण सर्वलेट प्रोग्राम वाचतोय किंवा सर्वलेट टॉपिक वाचतोय, तर ह्या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजे. त्याच्या मेथड्स काय आहेत, काय नाही आहे, तर तुम्ही ते वाचून सुद्धा तुमच्या डोक्यात येऊ शकते, वाचू शकतोय. परंतु टेक्निकली हा प्रोग्राम कसा रन होतो, याला कशाची गरज आहे, सर्वलेट प्रोग्राम रन करायचं त्याला काय गरज आहे, तर ह्या तीन टाईपच्या फाईल आहेत. एक HTML फाईल, एक क्लास फाईल आणि web.xml फाईल. ह्या तीन फाईलची आपल्याला सर्वलेट प्रोग्राम रन करायचा असेल तर गरज आहे. लक्षात येते काय बघा. कारण का हे वाचून किंवा कुठंतरी हे करून तुम्हाला ते लक्षात येणार नाही. त्यामुळे ते अगदी केअरफुली तुम्ही हे बघा. आता बघा, आता इथे काय केलेलं आहे, सॅम्पल काय केलेलं आहे, ह्या फाईलचं एक सॅम्पल प्रोग्राम घेतलेला आहे म्हणा. नाउ लेट्स टेक एन एक्झाम्पल वेअर आय विल क्रिएटिंग अ सिंपल सर्वलेट अँड डिस्प्ले द हॅलो वर्ल्ड आउटपुट इन द ब्राउझर. इथं काय केलेलं आहे, एक सिंपल सर्वलेट तयार केलेला आहे आणि हॅलो वर्ल्ड एवढंच काय करायचं आहे, हॅलो वर्ल्ड हे ब्राउझर मध्ये डिस्प्ले करायचं. मग फक्त काही HTML चा प्रोग्राम लिहायचा नाही आहे. तुम्ही हॅलो वर्ल्ड लिहायला काय म्हणणार, हे सिंपलच आहे.
HTML मध्ये. तर आपल्याला ते HTML फाईल वापरून हॅलो वर्ल्ड प्रिंट करायचं नाही आहे. लक्षात आलं काय बघा, सर्व्हलेट वापरून करायचं आहे. म्हणजे काय, क्लायंट कडनं काहीतरी ज्या वेळेला रिक्वेस्ट जाणार, बरोबर आहे काय, ज्या वेळेला क्लायंट ठराविक काहीतरी त्याच्यावर ऍक्शन करणार, एखादं बटन प्रेस करणार, तर ते हॅलो वर्ड हे कुठं असणार आहे, त्या सर्व्हलेट मध्ये असणार आहे. ते सर्व्हलेट काय करणार आहे, ती HTML मध्येच ब्राउझर मध्ये डिस्प्ले करायचं म्हणजे HTML लागणार, हे तरी बरोबर आहे. मी काय म्हणतोय बघा, ब्राउझर मध्ये आपल्याला काय करायचंय, डिस्प्ले करायचंय. हे वेब ऍप्लिकेशन आहे. ब्राउझर मध्ये आपण कुठलं पेज ओपन होतंय, जावाचं पेज ओपन होणार आहे काय, HTML होणार नाही, बरोबर आहे. जावाचं जे पेज आहे ते ओपन होणार आहे काय, ब्राउझर मध्ये ओपन होते काय, नाही होत, बरोबर आहे. ब्राउझर मध्ये म्हणजे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गुगल क्रोम ह्याच्यावर जर एखादं पेज ओपन करायचं असेल तर त्याचं एक्सटेन्शन मस्ट बी HTML, बरोबर आहे. मग आपला सर्व्हलेट काय करणार आहे माहिती आहे काय, हॅलो वर्ल्ड हे प्रिंट करणार आहे. जावाचाच प्रोग्राम आहे, सर्व्हलेट म्हणजे जावाचाच प्रोग्राम आहे, परंतु तो आउटपुट हॅलो वर्ल्ड हे डिस्प्ले कशावर करणार आहे, त्या ब्राउझरवर डिस्प्ले करणार आहे. कधी करणार आहे मात्र, क्लायंट कडनं काहीतरी रिक्वेस्ट गेल्यानंतर करणार आहे. तर ते कशा पद्धतीने करते ते आता आपण बघूया. आता आपल्याला 3 फाईल करायच्या आहेत, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बघा, कुठल्या कुठल्या करायच्या आहेत, index.html, जावा क्लास फाईल आणि वेब XML, 3 फाईल करायचे, बरोबर आहे. तर पहिली बघा HTML फाईल तयार करायचे, index.html. तुम्ही नाव काही द्या, याला नाव काही द्या. याच्यामध्ये आपण HTML बेसिक आपला जो फॉर्मॅट आहे तो फॉर्मॅट घेतलेला आहे. HTML हेड टायटल दिलेला आहे, हेड एंड केलेला आहे. बॉडी टॅग मध्ये आपण काय लिहिलेलं आहे बघा, फॉर्म ऍक्शन. फॉर्म ऍक्शन काय, फर्स्ट सर्व्हलेट. म्हणजे काय, फॉर्म ऍक्शनचा वापर काय असतो बघा, त्या HTML फाईलवर ज्या वेळेला इथे एक बटन आहे, काय बघा, इनपुट टाईप सबमिट आणि व्हॅल्यू काय, इन्व्होक सर्व्हलेट. इथं आपण काय केलंय, आपण काहीतरी डेटा इनपुट केल्यानंतर सबमिट वर क्लिक करतोय बघा, बरोबर. डेटा तिकडे जाण्यासाठी आपण एखादं बटन दिलेलं असते, त्या बटनवर इथे बटन तयार केलंय, कुठलं, सबमिट नावाचं बटन तयार आहे, सबमिट टाईपचं बटन तयार केलेलं आहे. त्या बटनवर काय नाव आहे, व्हॅल्यू काय, इन्व्होक सर्व्हलेट. काय नाव आहे, इन्व्होक सर्व्हलेट, हे बटनवर नाव. मग या बटनवर क्लिक केल्यानंतर फॉर्म ऍक्शन, फॉर्म कुठं जायला पाहिजे, फर्स्ट सर्व्हलेट ह्या पेजला जायला पाहिजे, हा त्याचा अर्थ आहे. बटनचं नाव काय, इन्व्होक सर्व्हलेट. ज्यावेळेला हे HTML फाईल रन होणार, कुठली, index.html फाईल ज्यावेळेला रन होणार त्यावेळेला इन्व्होक सर्व्हलेट नावाचं बटन तुम्हाला त्या पेजवर आलेलं दिसेल, दुसरं काही दिसणार नाही. काय नाव असेल, इन्व्होक सर्व्हलेट. मग इन्व्होक सर्व्हलेटवर क्लिक केल्यानंतर ते कुठं जाणार, फर्स्ट सर्व्हलेट नावाचं जे जावा आहे ना, जावाचं जे आपलं पेज आहे ना, जावा प्रोग्राम, सर्व्हलेटचा प्रोग्राम, ते तिकडे जाणार. ओके, म्हणून ते फॉर्म ऍक्शन मध्ये लिहिलेलं आहे. इनपुट टाईप सबमिट, जेव्हा आपण टाईप काय, सबमिट, जसं टेक्स्ट फील्ड आहे, रेडिओ बटन आहे, तसं इनपुट टाईप काय, सबमिट. म्हणजे सबमिट जसं बटन आहे ना, बटन, तर ते बटन इथं तयार झालेलं दिसेल, त्याचं नाव काय, बटनावर नाव त्या इन्व्होक सर्व्हलेट. आता हे लक्षात आलं. पहिली फाईल index.html. ओके, index.html कुठं सेव्ह करणार आहे, वेब ऍप मध्ये एक फोल्डर तयार करा, त्या फोल्डर मध्ये तुम्ही ही फाईल तयार केलेली आहे. ओके, इथं बाहेरच्या बाजूलाच तुम्ही ती फाईल HTML फाईल तयार केलेली आहे. इथं सॅम्पल सर्व्हलेट म्हणून फोल्डर घेतलेला आहे, तुम्ही फोल्डर काही घ्या. तिथं काय नाव तयार केली, index.html. ओके, लक्षात येते का बघा, पहिली फाईल. तर दुसरी, आपल्याला 3 फाईल लागणार आहेत, टोटल 3 फाईल लागणार आहेत. हे थोडं किचकट आहे म्हणा, किंवा थोडं लेंदी आहे. याचा वापर करून वेगवेगळे JSP म्हणा, PHP म्हणा, हे तुमचं सर्व्हलेट म्हणा, जर प्रोजेक्ट आपल्याला करायचे असेल तर ह्या टाईप मध्ये आपण ते प्रोजेक्ट वगैरे जे करतात मोठे, तर त्याच्यामध्ये ह्याचा उपयोग खूप होतो. तर आता दुसरा बघा, पहिला index.html झालं, दुसरं काय करायचं आपल्याला, जावा क्लास. तर या जावाच्या फाईलमध्ये काय लिहिलं बघा, सर्व्हलेट, इम्पोर्ट java.io.star. आणि मगाशी मी सांगितलेलं सुरुवातीला स्लाइड मध्ये 2 पॅकेज आपल्याला ऍड करावे लागतात सर्व्हलेटचा प्रोग्राम करण्यासाठी. कोणते कोणते, javax.servlet.star आणि javax.servlet.http. लक्षात आलं का बघा, ही 3 पॅकेजेस
जावाच्या फाईलमध्ये कंपल्सरी तुम्हाला ऍड करावे लागणार. लक्षात येते काय? बघा कोणते कोणते, जावा डॉट आयओ डॉट स्टार, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार, जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी. कोणताही सर्वलेटचा प्रोग्राम असेल तर ही 3 पॅकेजेस तुम्हाला ऍड करावी लागतात. जसं तुम्हाला स्विंग मध्ये काहीतरी तुम्ही पॅकेज ऍड केला, बरोबर आहे, एडब्ल्यूटी ला केला, डेटाबेसला केला, नेटवर्किंगला केला, तसं सर्वलेट प्रोग्राम म्हटलं की तुम्हाला ही 3 पॅकेजेस तुम्हाला ऍड करावी लागणार. त्याच्यानंतर काय केलेलं आहे बघा, हा तिसऱ्या टाईप मध्ये प्रोग्राम लिहिलेला आहे. आपल्याकडे टाईप किती आहे? 3 आहे सर्वलेट लिहायची. तर हा तिसरा टाईप काय बघा, पब्लिक क्लास फर्स्ट सर्वलेट. ह्या जावाच्या ह्याचं क्लासचं नाव काय? फर्स्ट सर्वलेट. तिथं पण मगाशी फॉर्म ऍक्शन मध्ये काय लिहिलेलं बघा, एचटीटीपी मध्ये फर्स्ट सर्वलेट दिलेलं आहे. पब्लिक क्लास फर्स्ट सर्वलेट एक्सटेंड्स एचटीटीपी सर्वलेट. इथे एक्सटेंड्स आपण जेनरिक सर्वलेट लिहिलेलं नाही, एक्सटेंड्स काय लिहिलेलं आहे? एचटीटीपी सर्वलेट. ही मोस्ट कॉमन मेथड आहे, हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट. आणि ह्याच्यामध्ये मेथड काय वापरलेलं आहे बघा, पब्लिक व्हॉइड डू गेट. पब्लिक व्हॉइड डू गेट. याच्यामध्ये सिंटॅक्स तोच आहे, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, स्मॉल रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स, स्मॉल रिस्पॉन्स, थ्रोज आयओ एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन. ऍज इट इज तुम्हाला ही मेथड लिहायची आहे. लक्षात येते काय बघा. आणि आता इथं प्रिंट रायटरचा एक ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे. प्रिंट रायटरचा काय ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे? आउट. तर आपल्याला ज्या वेळेला ब्राउझरवर काहीतरी लिहायचं आहे, ब्राउझरवर काय लिहायचं आहे? आपला प्रोग्राम काय? हॅलो वर्ल्ड. त्यांनी सांगितलेलं आहे बघा, आपल्याला काय करायचं आहे की क्रिएट अ सिंपल सर्वलेट अँड डिस्प्ले हॅलो वर्ल्ड आउटपुट इन द ब्राउझर. हॅलो वर्ल्ड लिहायचं आहे. मग कसं लिहायला लागलोय बघा, जावाचा प्रोग्राम लिहायला लागलोय, जावाचा प्रोग्राम लिहायला लागलोय. आणि जावाच्या प्रोग्राम थ्रू म्हणजे सर्वलेट थ्रू ब्राउझरवर काय दिसायला पाहिजे? हॅलो वर्ल्ड. ब्लॅक स्क्रीनवर नव्हे, ब्लॅक स्क्रीनवर लिहायचं असेल तर सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिहायला पाहिजे. आपल्याला कुठं लिहायचं आहे? ब्राउझरमध्ये. आपण एमएसबीटीचं जे काय डिस्प्ले होतंय हे सगळं कसं ब्राउझरवर दिसतंय, कमांड प्रॉम्प्टवर दिसत नाही एखाद्या वेबसाईटचं, बरोबर आहे. मग ब्राउझरवर लिहायचं असेल तर तुम्हाला काय लिहावं लागतं? कशाचा उपयोग करावा लागतो? प्रिंट रायटरच्या ऑब्जेक्टचा वापर करावा लागतो. आउट प्रिंट रायटर राईट करायचं आहे. प्रिंट रायटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट रायटर. रिस्पॉन्स डॉट गेट रायटर. तर आता बघा रिस्पॉन्स एचटीटीपी. आता मला हे पेज कधी आलं? जावाच्या फाईलला ह्या सर्व्हरला कधी कॉल झालं? ज्या वेळेला तिकडून म्हणजे एचटीएमएल फाईल ज्यावेळेला आपण ती ओपन केली, बरोबर आहे, म्हणजे हे सर्व्हर ज्यावेळेला आपण टोटली हा प्रोजेक्ट रन करणार आहे त्यावेळेला इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाईल ओपन होणार आहे. तिथं काय करणार आहे आपण? त्या बटनवर, कुठल्या इनोव्होक सर्व्हलेटवर ज्यावेळेला त्या बटनवर क्लिक कराल त्यावेळेला तो जो रिस्पॉन्स आहे ते हा रीड केला जाणार, बरोबर आहे. आणि तो कशामध्ये ना गेट रायटर काय येणार आहे? गेट रायटर ही मेथड आपण वापरणार. तर हे हा जो सिंटॅक्स आहे तो सिंटॅक्स तुम्हाला सगळीकडे हाच वापरायचा, याच्यामध्ये काय बदल करायचं नाही. प्रिंट रायटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट रायटर. ओके. काय करायचं आहे? आपल्याला लिहायचं आहे कशावर? ब्राउझरवर लिहायचं आहे. त्यासाठी काय वापरलंय बघा, प्रिंट रायटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट रायटर. ज्या वेळेला तिकडून काहीतरी रिस्पॉन्स आल्यानंतरच तुम्हाला हे राईट करायचं आहे, अन्यथा काय राईट करायचं नाही. त्यासाठी काय लिहिलं बघा, रिस्पॉन्स डॉट गेट रायटर. ह्या मेथड मध्ये रिस्पॉन्स आपल्याला काय घेतलेला आहे, बरोबर आहे. तर आपण काय करणार आहोत? ते राईट करणार आहोत. ओके. ज्यावेळेला ह्याच्यावर रिक्वेस्ट, जी रिक्वेस्ट आलेली आहे एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इथे रिक्वेस्ट मध्ये आहे बघा, ज्यावेळेला रिक्वेस्ट येणार आहे, बरोबर आहे, त्यावेळेला आपल्याला काय करायचं आहे? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वापर करून आणि प्रिंट रायटरचा आउट ऑब्जेक्ट वापरून काय करायचं आहे? लिहायचं आहे. कुठं लिहायचं आहे? रिस्पॉन्स त्याला पुन्हा रिस्पॉन्स त्याला त्या ब्राउझरवर पुन्हा द्यायचा आहे. इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जिथं ओपन केलेलं ना तिथंच तुम्हाला ते हॅलो वर्ल्ड प्रिंट करायचं. तिथंच त्याच पेजवर तुम्हाला काय करायचं आहे? हॅलो वर्ल्ड डिस्प्ले करायचा आहे. रिस्पॉन्स तुम्हाला तो पुन्हा त्या क्लायंटला पुन्हा द्यायचा आहे. काय लिहायचं आहे? आउट डॉट प्रिंटएलएन इज इक्वल टू म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये हॅलो वर्ल्ड. काय लिहायचं आहे? हॅलो वर्ल्ड हे डिस्प्ले व्हायचं. तर हा जो फॉर्मॅट आहे ना हा सेम ठेवा. हे जर तुम्हाला समजलं
तर तुम्हाला फार असं काय वेगळं नाही. याचा हा काय index.html आणि हे काय आहे जावा क्लास फाईल आहे. ही कंपाईल करून रन केल्यानंतर डॉट क्लास फाईल तयार करावी, जिथं जावाचा प्रोग्राम आहे म्हणजे सर्वलेट पण हे लिहिलेलं आहे आणि थर्ड टाईप मध्ये लिहिलेला आहे. हा सगळा सिंटॅक्स सगळीकडे सेमच आहे. ह्या पहिल्या 3 लाईन तरी तुम्हाला ह्या सगळ्याच शेवटचं जर लाईन सोडला तर हे वरचं सगळ्या प्रोग्राम मध्ये लिहायचंच आहे. 1 2 3 4 5 6 7 लाईन या सगळ्या प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला लिहायच्याच आहेत. ओके. नंतर आता काय करायचं आहे बघा. आता हे तुम्ही ब्रॅकेट वगैरे ही तुम्ही सगळे क्लोज करून घ्यायचे. आता तिसरी फाईल, ही फाईल आणि वेगळीच आहे. ही फाईल आपण अजूनपर्यंत कधी बघितलेली नव्हती. web.xml फाईल. द वेब एक्सएमएल फाईल इज पॉप्युलरली नोन ॲज अ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. काय नाव केलंय बघा, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. याला काय म्हणतात, एक्सएमएल फाईलला काय म्हणतात, डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करतोय आपण प्रोजेक्ट. आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन जे आहे म्हणजे सर्वलेट कोणतं वापरायचं आहे, URL कोणतं वापरायचं आहे, क्लास फाईल कोणतं वापरायचं आहे, हे सगळं कुठं असणार आहे, याच्यामध्ये असणार आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. दिस इज बेसिकली द कॉन्फिगरेशन फाईल दॅट डिस्क्राइब्स हाऊ टू मॅप द URL ऑफ वेब ऍप्लिकेशन टू सर्वलेट. हे काय डिस्क्राईब करते, आपली जी URL आहे www. ही जी काय URL आहे की नाही, ही आपल्या सर्वलेटला कशी मॅप केली जाते किंवा हे मॅपिंग जे आहे कुणाचं, URLचं आणि जावाच्या फाईलचं, हिचं जे मॅपिंग आहे ना, हे मॅपिंग कुठं दिलं जातं, या XML फाईल मध्ये दिलं जातं. तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, सर्वलेट हा एक पॅटर्न ठरलाय. याच्यामध्ये चेंज काय करायचं आहे फक्त बघा, सर्वलेट नेम मध्ये नाव काय दिलेलं आहे, फर्स्ट सर्वलेट. बरोबर, हे आपण नाव दिलेलं आहे फर्स्ट सर्वलेट. ती जी डॉट क्लास फाईल तयार केलेलं आहे, क्लासचं नाव काय आपलं आहे, फर्स्ट सर्वलेट. हे वेगळं असू शकतं, परंतु आपण नाव सर्वलेटला पण तेच दिलेलं आहे. सर्वलेटला नाव काय दिलेलं आहे, फर्स्ट सर्वलेट. डॉट क्लास फाईल काय, क्लास फाईल कुठली आहे, जावाची क्लास फाईलचं नाव काय, फर्स्ट सर्वलेट. ओके. आणि इथं काय केलेलं आहे बघा, सर्वलेट, इथं सर्वलेट आणि स्लॅश सर्वलेट. इथं काय बघा, सर्वलेट मॅपिंग स्लॅश सर्वलेट मॅपिंग. याच्यामध्ये काय केलं बघा, याच्यामध्ये पुन्हा वरचाच सर्वलेट नेम आहे, सर्वलेटचं नाव काय दिलं आपण, फर्स्ट सर्वलेट. आणि URL जे आहे, URL इथं आपण काय www. असं google.com हे काय आपण काय हे केले, ते त्याला परचेस करावं लागतं डोमेन नेम. बरोबर आहे. हे आपण एक सिंपल तिथं काय द्यायला पाहिजे, ब्राउझर मध्ये काय द्यायला पाहिजे, याच्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, URL पॅटर्न काय, स्लॅश फर्स्ट सर्वलेट. जर तुम्ही स्लॅश फर्स्ट सर्वलेट म्हणजे लोकल होस्ट, आपल्याला लोकली जर रन करायचं आहे, आपण MSBT, गुगल, फेसबुक हे आपण ग्लोबली जातोय, त्यांच्या सर्व्हरवर जातोय. बरोबर आहे. आपल्याकडे काय तसा वेब सर्व्हर नाही आहे, म्हणजे आहे आपल्याला, आपण कुठला करणार आहे, टॉमकॅट सर्व्हर त्यासाठी करणार आहे. बरोबर आहे. गुगलचा डेटा हा गुगलच्या सर्व्हर आहे, MSBTचा डेटा MSBTच्या सर्व्हरवर आहे. बरोबर आहे. फेसबुकचा डेटा फेसबुकच्या सर्व्हर आहे, आपल्याकडे नाही आहे तो. बरोबर आहे. परंतु आपण काय करायला लागलोय माहिती आहे का, आपला डेटा आपल्या सर्व्हरवर म्हणजे टॉमकॅटच्या सर्व्हरवर आपण हा डेटा सगळा टाकायचा आहे. मग त्यासाठी URL जी काय करायची, ती काय www.com वगैरे असं काय लिहायचे नाही. त्याचं नाव काय दिलंय, URL आपल्याकडे URL कोणती आहे, स्लॅश फर्स्ट सर्वलेट. इथं डॅश स्लॅश मारायची विसरायचं ना, स्लॅश फर्स्ट सर्वलेट ही काय URL आहे. म्हणजे त्या ब्राउझर मध्ये आपल्याला काय लिहायचं आहे, हे स्लॅश फर्स्ट सर्वलेट हे लिहायचं आहे. तर हे खूप महत्वाचं आहे, web.xml फाईल. तर आता आपल्याला एक्झिक्यूट प्रोग्राम कसा करायचा आहे बघा. आपल्याला एक्झिक्यूट करण्यासाठी हाऊ टू इन्स्टॉल, पहिल्यांदा हाऊ टू एक्झिक्यूट सर्वलेट प्रोग्राम. तुम्हाला फर्स्ट स्टेप काय आहे, अपाचे टॉमकॅट सर्व्हर हा डाउनलोड करून इन्स्टॉल करायचा आहे. टॉमकॅट सर्व्हर हा इन्स्टॉल करायचा. त्याच्यानंतर कंपाईल जावा प्रोग्राम करायचा युजिंग जावा सी कमांड ऍट द कमांड प्रॉम्प्ट. तो जो जावाचा प्रोग्राम आहे, सर्वलेटचा प्रोग्राम, तो कंपाईल करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, क्लास पाथ सेट करायचा आहे. समजा तुम्ही झॅम्प नावाचा एक तुम्ही सर्व्हर इन्स्टॉल केला, तर त्याच्यामध्ये टॉमकॅट म्हणजे बरेच सर्व्हर येतात, त्याच्यामध्ये तुम्ही तो टॉमकॅट वापरलेला आहे, झॅम्प वापरून. नसेल, तुम्ही झॅम्प नाही डाउनलोड केला, फक्त तुम्ही काय करू शकताय, सेपरेटली झॅम्पच्या ऐवजी सेपरेटली टॉमकॅट वापरू शकताय. हो, हे झॅम्प मध्ये बरेच सर्व्हर येतात, त्यातला हा सिलेक्ट त्याने टॉमकॅट केलेला आहे. म्हणजे एक कंबाईन पॅकेज आहे, परंतु आपल्याला काय सगळ्याची गरज नाही. तुम्ही फक्त टॉमकॅट इन्स्टॉल करा आणि हे झॅम्प इथून काढून टाकलं तरी चालते. c:\lib/servlet-api.jar. बरोबर आहे. तर तुम्ही काय करू शकताय, इथं क्लास पाथ अशा पद्धतीने इथं काय करू शकताय,
सेट करू शकताय. आता तुम्ही म्हणाल ही क्लास पाथ जावाच्या वेळेला पण आपण सेट केलं तर बरोबर आहे. तुम्ही एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल सेट केलेले आहेत बघा. जर आठवून बघा, चौथ्या सेमिस्टरला तुम्ही काय करता, एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल सेट करता, बरोबर आहे. तिथे पण आपण पाथ सेट करतोय बघा. जेडीकेचा आपण म्हणतोय पाथ जर सेट केल्यानंतर प्रोग्राम रन होत नाही. कुठेतरी तुम्ही ऐकलं असेल किंवा केला असेल, नसेल तर मी दाखवतो. मी तो जो पाथ सेट करायचा आहे की नाही, जर सर्वलेट प्रोग्राम रन करायचा असेल तर असा तुम्हाला हा पाथ द्यावा लागतं. तर ह्या टॉमकॅट मध्ये लिब नावाच्या फोल्डरमध्ये हे एक फाईल आहे, हे जार फाईल आहे, सर्वलेट -api.jar. तर एवढा तुम्हाला काय करावा लागतो, क्लास पाथ कमांड प्रॉम्प्टवर सेट करावा लागतो. नसेल तर एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये सेट करावा लागतो. हे तुम्हाला मी दाखवतो कशा पद्धतीने केलेलं आहे. आणि मग तुम्ही तो प्रोग्राम काय करायचा आहे, कंपाईल करायचा आहे जावासीन. कंपाईल केल्यानंतर तुम्ही टॉमकॅट सर्व्हर इन्स्टॉल स्टार्ट करायचा आहे. स्टार्ट केल्यानंतर ब्राउझर मध्ये जाऊन तुम्हाला कमांड काय द्यायची आहे, लोकल होस्ट, तुम्ही लोकली करणार आहे ना ब्राउझर मध्ये, लोकल होस्ट 8080 हा लोकल पोर्ट आहे, स्लॅश सॅम्पल सर्वलेट, सॅम्पल सर्वलेट ते जे फोल्डरचं नाव आहे, किंवा आपण मगाशी इथं आपण काय म्हटलं, फर्स्ट सर्वलेट म्हटलं, ते चुकून तिकडे त्यांनी सॅम्पल सर्वलेट लिहिलं आहे. जे इथं आपण URL देणार आहे तीच URL इथं आपल्याला इथं द्यायची आहे. फक्त URL द्या, हे पुढचं .html फाईल द्यायची काय गरज नाही. आपण MSBT ला गेल्यानंतर काय HTML फाईलचं पूर्ण नाव देत नाही, बरोबर आहे. फक्त मेन जी फाईल आहे त्या फाईलचं नाव देतो. तसं तुम्ही फक्त जरी स्लॅश सॅम्पल सर्वलेट किंवा स्लॅश फर्स्ट सर्वलेट एवढं जरी म्हटलं तरी हा प्रोग्राम पुढचा रन होणार आहे. index.html पण एवढं पण द्यायची काय गरज नाही. तर अशा पद्धतीने हे काय करणार आहोत, आपण प्रोग्राम रन करणार आहोत. तर इथं बघा, ज्यावेळेला तो प्रोग्राम आपण काय करणार आहोत, ब्राउझरवर गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तो प्रोग्राम टॉमकॅट रन केल्यानंतर ब्राउझर मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय लिहायचं आहे, लोकल होस्ट :8080 स्लॅश सॅम्पल सर्वलेट स्लॅश index.html असं द्यायचं आहे, किंवा सॅम्पल सर्वलेट एवढं जरी दिलं तरी चालतंय. आणि जेव्हा तुम्ही एंटर मारताय त्यावेळेला आपली index.html जी फाईल आहे किंवा home.html ची फाईल जी आहे ती फाईल काय होते, ऑटोमॅटिकली ओपन होते. मग त्या फाईल मध्ये आपण काय केलेलं आहे, इन्व्होक सर्वलेट नावाचं एक बटन तयार केलेलं आहे, बरोबर आहे. मग अशी तुम्हाला मी सांगितलं, त्या फाईल मध्ये काही नाही आहे, फाईलमध्ये फक्त आणि फक्त काय केलेलं आहे, एक बटन तयार केलेलं आहे. त्या बटनचं नाव काय दिलेलं आहे, इन्व्होक सर्वलेट. त्या बटनचं नाव आपण काय दिलेलं आहे, इन्व्होक सर्वलेट नावाचं काय केलेलं आहे, बटन तयार केलेलं आहे. आणि हे ज्यावेळेला तुम्ही त्या बटनवर क्लिक करणार, हे ज्यावेळेला हे काय, हे URL आहे, बरोबर आहे. क्लायंट नाही तर क्लायंटनं काय टाकलेलं आहे इथे त्या वेब ह्याच्यामध्ये ब्राउझरमध्ये तो ऍड्रेस टाकलेला आहे. काय ऍड्रेस आहे, लोकल होस्ट, लोकलीच आपल्याला ते रन करायचं आहे. लोकल होस्ट 8080 तो पोर्ट नंबर आहे, स्लॅश सॅम्पल सर्वलेट स्लॅश index.html. आणि एंटर केलेला आहे त्यावेळेला काय ओपन झालं, इन्व्होक सर्वलेट. म्हणजे इंडेक्स म्हणजे पहिलं होम पेज HTML फाईल ओपन झाली, जावाची फाईल ओपन नाही झाली, इन्व्होक सर्वलेट असं तयार केलं. मग ज्यावेळेला याच्यावर तुम्ही क्लिक करणार त्यावेळेला कुठं कुठं जाणार, सर्वलेटला जाणार. ते कुठं जाणार, सर्वलेट. आणि सर्वलेट मध्ये आपण हॅलो वर्ड टाईप केलेला आहे. हॅलो वर्ड कुठं हे केलेलं आहे, सर्वलेट मध्ये ते सगळं लिहिलेलं आहे. लक्षात येते काय बघा, इथं आपण काय केलेलं आहे बघा, इथं हॅलो वर्ड लिहिलेला आहे. इथं लिहिलं नाही, इथं फक्त काय लिहिलेलं, इन्व्होक सर्वलेट नावाचं बटन तयार केलेलं. इथं ह्या HTML मध्ये काही तयार केलेलं नव्हतं. मात्र जेव्हा इन्व्होक सर्वलेटवर क्लिक करणार, ते फॉर्म ऍक्शन मध्ये काय लिहिले, फर्स्ट सर्वलेट ते जावाचा फाईल आहे ना, म्हणजे क्लास फाईल आहे, इथं जाणार बघा. इथं गेल्यानंतर ते काय करणार, ती जी रिक्वेस्ट आहे त्याला ह्याला येणार. मग हे रिस्पॉन्स ही पुन्हा त्याला काय करणार, देणार. विथ द हेल्प ऑफ प्रिंट रायटरचा ऑब्जेक्ट out.println हॅलो वर्ड हे प्रिंट करणार. ह्याला रिक्वेस्ट यायला पाहिजे. ह्याला जोपर्यंत रिक्वेस्ट येत नाही तोपर्यंत काय हे करणार नाही. रिक्वेस्ट कशी येणार, इथे बघा, फॉर्म ऍक्शन फर्स्ट सर्वलेट इथे येणार. ओके. आणि मग काय होणार सांगा, इथे तुम्हाला ते हॅलो वर्ड इथं काय दिसेल, इथे दिसेल बघा, सॅम्पल सर्वलेट स्लॅश फर्स्ट सर्वलेट हे प्रोजेक्टचं आपलं नाव आहे किंवा त्या फोल्डरचं नाव आहे, बरोबर आहे. आणि त्याच्यातच तुम्हाला हे काय दिसायला लागले, हॅलो वर्ड. तिथंच ब्राउझरवरच तुम्हाला हॅलो वर्ड दिसायला. हॅलो वर्ड आपण HTML मध्ये लिहिलेलं नाही, जावा थ्रू ते HTML मध्ये लिहिलेलं आहे. जावाच्या प्रोग्राम, सर्वलेटच्या प्रोग्राम थ्रू हे काय केलेलं आहे, हे केलंय. मग मला सांगा, हे दिसायला तुम्हाला क्लायंट साईडला दिसायला लागले,
बघा, दिसायला जरी तुम्हाला तुमच्या ब्राउझरवर दिसत असलं तरी हे ऍक्च्युली रन कुठं व्हायला लागलंय, हे सर्व्हर साईडलाच रन होते, क्लायंट साईडला सर्व्हलेट रन होत नाही, सर्व्हर साईडलाच हे रन होत आहे आणि त्याचं आउटपुट हे काय दाखवते, हे क्लायंटला हे दाखवते हॅलो वर्ल्ड. मग हॅलो वर्ल्ड जर एवढं डिस्प्ले करायचं असेल तर एवढं रामायण करायला पाहिजे. लक्षात आलं काय बघा. तर हे थोडस किचकट आहे, परंतु थोडस तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागणार. समजा आता आपण काय करूया, काही पाथ म्हणत होतो तुम्हाला किंवा टॉमकॅट फोल्डर म्हणत होतो, बरोबर आहे. तर ते कुठं आहे आणि कशा पद्धतीने आपण ते एन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबल सेट केली, तर ती जरासं तुम्हाला मी दाखवतो. थोडा वेळ आपण घेतोय. तर बघा, माय कॉम्प्युटरवर ज्यावेळेला तुम्ही राईट क्लिक करताय, ऍडव्हान्स सिस्टीम सेटिंग मध्ये जाताय, माय कॉम्प्युटरवर राईट क्लिक करून ऍडव्हान्स सिस्टीम सेटिंग मध्ये जाताय. त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय दिसेल, एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल दिसेल. तिथे तुम्हाला काय दिसेल, एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल. ह्या एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तो क्लास पाथ सेट करायचा आहे. क्लास पाथ काय सेट केलेला आहे बघा, मी एडिट करून दाखवतो. ज्यावेळेला तुम्ही पुन्हा पहिल्यांदा करणार तेव्हा न्यू तयार करा. मी हे ऑलरेडी ऍड केले म्हणून तुम्ही एडिट करून दाखवतोय. तिथे व्हेरिएबलचं नाव काय दिलेलं आहे बघा, व्हेरिएबलचं नाव क्लास पाथ असं नाव दिलेलं आहे. व्हेरिएबलचं नाव काय दिलेलं आहे आपण, क्लास पाथ. आणि इथं काय दिलेलं आहे बघा, इथं बघा सी कोलन अपाची टॉमकॅट, हे पूर्ण जो पाथ आहे की नाही, अपाची टॉमकॅट लिब स्लॅश लिब, हे टॉमकॅटचा फोल्डर मध्ये लिब नावाचा फोल्डर आहे, त्याच्यामध्ये सर्व्हलेट डॅश एपीआय डॉट जार फाईल, ह्या फाईलचा पाथ कॉपी करून इथं पेस्ट करायचं आणि ओके करायचं. तर मी तुम्हाला दाखवतो कुठं आहे ते. माय कॉम्प्युटर ओपन केला, सी ओपन करा. इथं मी एक फोल्डर पहिल्यांदा नेटवरून एक फाईल डाउनलोड केली, कुठली, अपाची टॉमकॅटची. अपाची टॉमकॅटची मी काय केला, डाउनलोड केली मी झिप फाईल गुगलवर, नेटवरून. नंतर ती एक्स्ट्रॅक्ट केलेली आहे. दोन मेथड आहेत टॉमकॅट, एक तर तुम्ही EXE फाईल रन करू शकता किंवा फोल्डर अनझिप करू शकता. हा फोल्डर मी अनझिप केलेला आहे आणि ह्या फोल्डर मध्ये काय केलेलं आहे बघा, लिब फोल्डर मध्ये तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला काय दिसेल की आता तुम्हाला हे जे हे आहे, कुठं आहे सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे. हे जे तुम्ही एडिट केल्यानंतर हा जो पाथ आहे ना, सर्व्हलेट, हे पूर्ण जो पाथ आहे लिब सर्व्हलेट डॉट एपीआय डॉट जार, तर इथं आहे बघा, सर्व्हलेट एपीआय डॉट जार. ओके, तर एवढा फाईलचा पाथ हा वर इथे क्लिक करायचा आहे. लक्षात येते का बघा. तर हा जो पहिला की नाही, सी कोलन अपाची टॉमकॅट 9.41 डॅश विंडोज x64 स्लॅश अपाची टॉमकॅट स्लॅश लिब, त्याच्या पुढे अजून काय करायचं, स्लॅश सर्व्हलेट डॉट एपीआय. तर हा पूर्ण पाथ तुम्हाला कुठं द्यायचा आहे, इथं द्यायचा आहे. ओके, नवीन करताना न्यू म्हणायचं आणि तिथं द्यायचं, नसेल तर एडिट करा. बाकीचे पाथ आपण ऑलरेडी दिलेला आहे. इथं पाथ आहे बघा, हा जावाचा पाथ दिलेला आहे. आपण पाथ मध्ये प्रोग्राम फाईल जावा जेडीके बिन हा पाथ दिलेला आहे. जावा होमचा पण सेट करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला काय करायचं, जावा होम आणि इथं प्रोग्राम फाईल जावा जेडीके पर्यंत पाथ सेट करायचा. ओके, हे सगळे क्लास पाथ आपल्याला काय करायचे आहेत, सेट करून घ्यायचे. ह्याच्याशिवाय तो प्रोग्राम रन होणार नाही. लक्षात आलं काय बघा. तर हा काय, टॉमकॅट नावाचा फोल्डर सी कोलनवर अपाची टॉमकॅट नावाचा एक सर्व्हर इन्स्टॉल केलेला आहे किंवा अनझिप केलेला आहे. इथं वेब ऍप म्हणून फोल्डर आहे. इथं आपल्याला काय करायचे आहे, ते तुमचा, आता मला डेमो नावाचा आहे तर मी इथं डेमो नावाचा प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे. जनरिक एक्झाम्पल आहे तर जनरिकचा मी इथं फोल्डर तयार केलेला आहे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला समजा सर्व्हलेट एक्झाम्पल आहे, इथं सर्व्हलेट एक्झाम्पल म्हणून तयार केलेला आहे. लक्षात आलं का बघा. तर मी इथं ते तयार केलेलं आहे, जनरिक एक्झाम्पल, सर्व्हलेट एक्झाम्पल, हे प्रोजेक्टचं नाव तयार केलं आहे. तर डेमो तयार केला आहे. डेमो मध्ये मी काय केलं, वेब आयनेप, आणि इथं इंडेक्स डॉट HTML ठेवली, इथं वेब आयनेप ठेवली. वेब आयनेप मध्ये काय केलेलं आहे, पुन्हा क्लासेस मध्ये हे जावा फाईल दिसते का बघा, इथे जावा आणि क्लास फाईल आहे. त्याच्या बाहेर काय, वेब डॉट XML फाईल आहे. लक्षात आलं का बघा. तर हे स्ट्रक्चर जे आहे, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला प्रत्येक खेळा स्ट्रक्चर तयार करायचं आहे. इथं पण सेम आहे. आता मी जनरिक एक्झाम्पल नावाचा प्रोजेक्ट तयार केलाय, त्याच्यामध्ये वेब आयनेप आहे, इंडेक्स आहे. वेब आयनेप मध्ये पुन्हा क्लासेस आहे, इथं बाहेर वेब आहे, वेब डॉट XML, क्लासेस मध्ये या दोन क्लास फाईल आहेत, बरोबर. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रत्येक सर्व्हलेट प्रोग्राम रन करायचा असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे की हे डिरेक्टरी स्ट्रक्चर
तुम्हाला कुठं तयार करायचंय सांगा? डिरेक्टरी स्ट्रक्चर अपाचे टॉमकॅट मध्ये वेब ॲप ह्या फोल्डर मध्ये इथं तयार करायचं. हे थोडं वेगळं आहे, मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय. ह्या गोष्टी तुम्हाला पाठ करून जरी तुम्ही तयार करा म्हटला, प्रोग्राम रन करा, अगदी थोडा वेळ लागतो याला, कारण ही पूर्णपणे मेथड्स वेगळ्या आहेत. त्यामुळे हे काळजीपूर्वक लक्षात घ्या. सहजासहजी हा प्रोग्राम रन होत नाही, कारण ह्याची प्रोसेस टोटली डिफरंट आहे. ओके. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल पण सांगितलं की माय कॉम्प्युटरवर राईट क्लिक करायचं, प्रॉपर्टी मध्ये जायचं, प्रॉपर्टी मध्ये गेले की ऍडव्हान्स सिस्टीम सेटिंग मध्ये जायचं, त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल मध्ये तुम्ही इथं वर न्यू करा आणि तो पाथ पेस्ट करा किंवा एडिट करा. हे करणं खूप महत्वाचं आहे. हे जर नाही केलं तर तुम्हाला प्रोग्राम रन होणार नाही. बरं, एडिट मध्ये मी पुन्हा क्लास पाथ दाखवलाय बघा. क्लास पाथ नाव द्यायचं व्हेरिएबलचं, आणि इथं तुम्हाला तो पूर्णपणे पाथ जो आहे तो काय करायचा आहे, कॉपी पेस्ट करायचा आहे. वेब ॲप मध्ये तुम्हाला तो लिब मध्ये तुम्हाला तो दिसेल. जो लिब फोल्डर आहे ना टॉमकॅट मध्ये, लिब मध्ये तुम्हाला ते सर्वलेट एपीआय .jar फाईल, तर एवढा पाथ तुम्हाला तिथं कॉपी करायचा आहे. ओके. आणि मग तुम्हाला प्रोग्राम तो रन करायचा आहे. ठीक आहे. आणि इथं तो तुम्हाला आता बघा ह्याच्यामध्ये वेब ॲप मध्ये आल्यानंतर किंवा बिन मध्ये आल्यानंतर इथं हे पण खूप महत्वाचं आहे. जर आपल्याला सर्व्हर, आता बघा मी शटडाऊन करतो सर्व्हर, आपण काय करतोय, शटडाऊन करतोय. इथं तुम्ही शटडाऊनवर क्लिक केल्यानंतर तो काय होईल, सर्व्हर आपला बंद होईल. सर्व्हर चालू करायचा असेल तर इथं स्टार्टअप नावाचा फोल्डर आहे अपाचे टॉमकॅट मध्ये. बिन ह्या फोल्डर मध्ये, मी काय म्हणतो बघा, बिन ह्या फोल्डर मध्ये स्टार्टअप वर क्लिक करायचं. स्टार्टअप वर क्लिक केलं की तुम्हाला काय होईल, तो सर्व्हर चालू झालेला दिसेल. तो सर्व्हर चालू झालेला दिसेल. हा सर्व्हर चालू होईल, टॉमकॅटचा सर्व्हर काय होईल, चालू होईल. थोडासा वेळ लागेल त्याला. हा सर्व्हर काय झाला, टॉमकॅट सर्व्हर चालू झाला. तेच सर्व्हर तुम्हाला कंपल्सरी चालू करायचं. बंद करायचं असेल तर शटडाऊन करायचं, चालू करायचं असेल तर स्टार्टअप करायचं आहे. आणि आता स्टार्टअप केल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, की आपल्याला समजा गुगल ओपन करायचं आहे, याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, लोकल होस्ट. आता हे लोकल होस्ट जर 8080 दिलं तर बघा सर्वांना दिसत असेल, लोकल होस्ट कोलन 8080 दिलं तर त्या टॉमकॅट सर्व्हरचं होम पेज ओपन होते. टॉमकॅट सर्व्हरचं काय होते, ओपन होम पेज ओपन होते. टॉमकॅट सर्व्हर आहे बघा, याचं काय ओपन झालेलं, होम पेज ओपन झालेलं आहे सर्व्हरचं, परंतु आपलं सर्व्हलेटचं रन झालेलं नाही. मग आता मी इथं एक सॅम्पल, एक एक्झाम्पल तयार केलेलं आहे बघा. काय तयार केलेलं आहे, जे आपण एक्झाम्पल एक्सप्लेन केलं वेब ॲप मध्ये. ठीक आहे, जनरिक एक्झाम्पल म्हणून आहे, जनरिक एक्झाम्पल. ठीक आहे, ते आपण काय करूया, रन करूया. ठीक आहे, जनरिक एक्झाम्पल. ओके. आता इथं बघा, तर आपल्याला काय करायचं आहे, जनरिक एक्झाम्पल म्हणून इथं तुम्ही रन करायचं आहे. बघा, जनरिक एक्झाम्पल सर्वांना दिसते असं मी अपेक्षा करतो. लोकल होस्ट कोलन 8080 जनरिक एक्झाम्पल. तत्पूर्वी ह्याच्या आधी तुम्हाला मात्र काय करायचं सांगतो तुम्हाला. याच्या आधी जनरिक एक्झाम्पल आपल्या प्रोजेक्टचं नाव झालं. वेब आयएनएफ मध्ये गेल्यानंतर, क्लासेस मध्ये गेल्यानंतर first.java जो आहे, first.java प्रोग्राम जो दिलेला आहे, तर तिथं मी काय दिलेला आहे, हा इथं आपण काय केलेलं आहे, हा जावाचा प्रोग्राम कंपाईल करून डॉट क्लास फाईल तयार केलेली आहे. इथं हे सगळं सेम मागासारखंच केलेलं आहे. तर इथं काय केलेलं आहे बघा, याच्यामध्ये मात्र फक्त काय तयार केलेलं आहे बघा, इम्पोर्ट जावा डॉट आयओ, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट आणि पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स फर्स्ट नावाचा प्रोग्राम तयार केलेला आहे. फर्स्ट क्लास पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स जनरिक सर्वलेट. एक्सटेंड काय केलेला आहे, एक्सटेंड्स जनरिक सर्वलेट. तर मी एक्सप्लेन केलेला तो एचटीटीपी सर्वलेट होता. आता मी काय बघतोय, जनरिक सर्वलेट, एक्सटेंड्स जनरिक सर्वलेट. आणि ही मेथड तीच लिहायची आहे. इथे मेथड लिहिताना गेट आणि पोस्ट मेथड ह्या फक्त एचटीटीपी ला येतात, हे एक लक्षात ठेवा. गेट मेथड आणि पोस्ट मेथड ह्या फक्त कशासाठी येतात, एचटीटीपी सर्वलेट. एक्सटेंड एचटीटीपी म्हटलं तर गेट पोस्ट. आणि इथं काय येणार आहे, सर्व्हिस मेथड येणार आहे. कशासाठी, जनरिक सर्वलेट. तर पब्लिक वाईड सर्व्हिस, याच्यामध्ये पुन्हा तेच सर्वलेट रिक्वेस्ट. इथं एचटीटीपी नाही आहे, इथं सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स. एचटीटीपी काढून टाकले बघा. सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, थ्रोज आयओ एक्सेप्शन, सर्वलेट एक्सेप्शन. रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लॅश एचटीएमएल. जो आपल्याला रिस्पॉन्स द्यायचा आहे तो कशा पद्धतीचा पाहिजे आपल्याला,
टेक्स्ट पद्धतीचा आणि HTML मध्ये आपल्याला द्यायचा आहे. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, res.set content type text/html. लक्षात आलं काय बघा. आपण जो कंटेंट आहे म्हणजे त्याला रिस्पॉन्स द्यायचा आहे बरोबर वेब ब्राउझरवर, तो कशा पद्धतीने द्यायचा आहे, टेक्स्टच्या स्वरूपात द्यायचा आहे आणि HTMLच्या स्वरूपात द्यायचा आहे. म्हणून आपण काय लिहिलेलं आहे, text/html. प्रिंट रायटर आउट res.getWriter out.println HTML मध्ये आपण लिहिलेलं HTML बॉडी. याच्यामध्ये बघा out.println हॅलो जनरिक सर्वलेट आणि /b केलेला आहे आणि पुन्हा काय केलेलं आहे /body/html म्हणजे बॉडी टॅग हा क्लोज केलेला आहे. ह्या एक्झाम्पल मध्ये मागच्या याच्यामध्ये फक्त ते हॅलो वर्ड होतं, इथं आपण पूर्ण ते HTML लिहिलेलं आहे. HTML बॉडी टॅग मध्ये आपण हॅलो जनरिक सर्वलेट लिहिलेला आहे, हॅलो वर्ड सारखं हॅलो जनरिक सर्वलेट /body/html. तर इथं आपण काय केलेलं आहे, हे रिटर्न करणार त्याला वेब ब्राउझरला, ठीक आहे. आणि हा प्रोग्राम कंपाईल करून घेतल्यानंतर डॉट क्लास फाईल तयार झालेली आहे आणि web.xml फाईल तयार केला. आणि ही काय बघा index.html. तर index.html मध्ये काय आहे बघा, हे जर तुम्ही ओपन केला, फक्त इंडेक्स ओपन केला तर इथं काय झालेलं आहे, हे एकच फाईल ओपन तयार केलेलं आहे. म्हणजे मी ब्राउझर मध्ये ओपन करायला लागलोय. इथं काय बघा इन्वोक जनरिक सर्वलेट. तर ह्याचा जर मी व्ह्यू सोर्स केला तर काय दिसेल तुम्हाला बघा, इथं AH रेफरन्स हॅलो इन्वोक जनरिक सर्वलेट. हे फक्त काय येणार आहे, दुसरं पेज तिथं तुम्हाला काय होणार आहे, ओपन होणार आहे हॅलो नावाचं. म्हणजेच काय, ज्यावेळेला तुम्ही क्लिक करताय त्यावेळेला काय व्हायला पाहिजे, तिथं तुम्हाला इथं काय केलेलं आहे, फक्त एक ह्या इथं आपण काय केलेलं आहे, इन्वोक जनरिक सर्वलेट नावाचं काय केलेलं आहे, इथं एक हे तयार केलेलं आहे. तुम्हाला तुम्ही दाखवतो. तुम्हाला ज्यावेळेला इथं बघा एक लिंक तयार केलेलं आहे. इथं काय लिंक तयार केलेलं आहे, बटन नाही तयार केलेलं, इथं काय तयार केलेलं आहे, लिंक तयार केलेली आहे इन्वोक जनरिक सर्वलेट. लक्षात येते काय बघा, इथं तयार काय केलेलं आहे, AH रेफ लिहिलेलं आहे बघा, AH रेफ इन्वोक जनरिक सर्वलेट. हे लिंक तयार केलं. याच्यावर क्लिक केल्यानंतर ते कुठं जाणार आहे, त्या सर्वलेटच्या पेजला जाणार आहे. तर ते आता आपण मी दाखवतो तुम्हाला कसं जाणार आहे ते. तर इथं बघा, इथं आपण काय केलेलं आहे, लोकल होस्ट, हे पण खूप महत्वाचं आहे, लोकल होस्ट :8080/जनरिक एक्झाम्पल. जनरिक एक्झाम्पल हे काय प्रोजेक्टचं नाव आहे आणि त्याच्यावर आपण एंटर केल्यानंतर काय झालं, हे index.html ही ऑटोमॅटिकली फाईल ती काय झाली, ओपन झाली. तुम्ही इथे इंडेक्स दिला, index.html असं लिहिला, हे बघा index.html असं लिहिला तरी चालेल, आउटपुट तेच येणार आहे. नाही काढला index.html जरी नाही लिहिला आणि फक्त जनरिक एक्झाम्पल जर दिला आणि एंटर मारला तरी पण तेच आउटपुट आहे. ते ऑटोमॅटिकली काय करते, कॉल करते. HTML फाईल जी आहे की नाही ते ऑटोमॅटिकली कॉल करते, हे एक लक्षात ठेवा. आणि ज्या वेळेला ह्या इन्वोक जनरिक सर्वलेटवर क्लिक करणार, हे बघा क्लिक केलं त्यावेळेला काय आलं, हॅलो जनरिक सर्वलेट. काय ओपन झालं, हॅलो जनरिक सर्वलेट. हॅलो जनरिक सर्वलेट हे कसं ओपन झालं, ज्यावेळेला आपण त्या HTML द्वारे ज्या याच्यावर क्लिक केलो, कशावर क्लिक केलो, त्या इन्वोक जनरिक सर्वलेटवर क्लिक केलो, तेव्हा ती रिक्वेस्ट कुठे गेली सांगा, त्या सर्वलेटला गेली. त्या सर्वलेटला गेल्यानंतर ते फर्स्ट डॉट जेव्हा आहे की नाही, फर्स्ट तिथून काय झालं, ते पुन्हा रिस्पॉन्स बॅक आला आणि ह्या hello.html म्हणजे ह्या इथं हॅलो दिसते बघा, ते इथं तुम्हाला काय झालं, ते प्रिंट झालं. काय प्रिंट झालं, हॅलो जनरिक सर्वलेट. ओके, मग हे सर्व्हर काय करायला लागले, तुम्हाला रिस्पॉन्स काय करायला लागले, बॅक टू क्लायंट द्यायला. आणि कुठे द्यायला लागले सांगा, हे वेब ब्राउझरवर द्यायला. इथे तुम्हाला कुठेही रन करताना आपण जो युजर आहे थर्ड पार्टी, तो जावा असलं काय करणार नाही. तो फक्त काय करणार, त्याला काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला त्याची URL आहे ती द्यायची आहे, एंटर मारणार, बरोबर आहे. तिथे तुम्ही काही तयार करू शकताय, फॉर्म तयार करू शकताय, वेगवेगळे इनपुट तयार करून घेऊ शकताय. लक्षात आलं काय बघा. ओके, मग ज्यावेळेला इन्वोक जनरिक सर्वलेट क्लिक करणार त्यावेळेला हॅलो जनरिक सर्वलेट आलं. लक्षात आलं. तर हे अशा पद्धतीने काय करायचं आहे, तुम्हाला काय करायचं आहे, हे रन करायचं आहे. आणि लोकल होस्ट का, तर लोकल सर्व्हर आहे, हा लोकली आहे 8080 पोर्टला, बरोबर आहे. हा काय वेब सर्व्हर दुसरीकडे नाही, गुगलचा सर्व्हर गुगलकडे आहे, बरोबर आहे. प्रत्येक फेसबुकचा सर्व्हर फेसबुककडे आहे, तसं आपण लोकली आहे, त्यामुळे काय करायचं आहे, लोकल होस्ट द्यायचा आहे. ओके, हे पण विसरायचं नाही. समजा मॅडम आता अजून एक आहे बघा, तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल देतो की डेमो नावाचा एक प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे. तुम्ही जेव्हा डेमोवर तयार करणार, बघा सगळ्यांना दिसत असेल, लोकल होस्ट :8080/डेमो.
तर डेमो नावाचा पण इथं फोल्डर तयार केलाय. हा, मी दाखवतो तुम्हाला. कुठं आहे? इथं आहे बघा, डेमो नावाचा फोल्डर. इथं पण सेम आपल्या प्रोजेक्टचं नाव काय? डेमो. फोल्डरचं नाव. फोल्डरमध्ये वेब आयएनएफ तयार केलं, वेब आयएनएफ मध्ये क्लासेस तयार केलं, बरोबर आहे. आता इथं सुद्धा बघा, आता तुम्ही म्हणाल सर वेब डॉट एक्सएमएल फाईल बघायची आहे, ती कशी आहे ही पण बघा. वेब डॉट एक्सएमएल मध्ये काय काय असतं, जसं मी मगाशी तुम्हाला दाखवलं पीपीटी मध्ये सेम आहे. पीपीटी मध्ये दाखवलं तसंच आहे. वेब ॲप, इथं स्लॅश वेब ॲप, सर्वलेट स्लॅश सर्वलेट, सर्वलेट मॅपिंग स्लॅश सर्वलेट मॅपिंग. याच्यामध्ये काय केलं बघा, पहिल्यांदा सर्वलेट नेम मध्ये इथं काहीतरी नाव दिलं, सर्वलेटला नाव दिलं, सर्वलेटच्या क्लासचं नाव दिलं, डेमो सर्व, क्लासचं नाव म्हणजे त्या इथं प्रोजेक्ट त्या प्रोग्रामचं नाव आहे, जावा ह्याच्या कुठल्या सर्वलेटच्या प्रोग्रामचं नाव डेमो सर्व. सर्वलेट मॅपिंग मध्ये काय लिहिलेलं आहे बघा, पुन्हा परत त्या सर्वलेटला आपण काहीतरी नाव दिलेलं आहे. आणि यूआरएल पॅटर्न, यूआरएल मध्ये काय लिहायचं आहे ते स्लॅश वेलकम, बरोबर आहे. तर आपल्याला हे काय करायचं आहे बघा जरा. आता हा ज्यावेळेला प्रोग्राम आपण रन करणार त्यावेळेला काय केलेलं आहे बघा जरा. बघा आता हे डेमो आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे, एंटर मारला, हे ओपन झालं. आता एंटर युअर नेम, समजा मी इथं संतोष असं टाईप केलं, ठीक आहे. आणि जेव्हा तुम्ही लॉग इन करताय, लॉग इन वर क्लिक केल्यानंतर काय झालं बघा, वेलकम संतोष, बरोबर आहे. म्हणजे ही जी पूर्ण यूआरएल आहे, बरोबर आहे, ही पूर्ण यूआरएल इथं टाकले. जे वेलकम आहे की नाही ते पुढे झाले बघा, डेमो मध्ये हे वेलकम आहे, वेलकम संतोष, बरोबर आहे. इथून आपण काय केलेलं आहे, आपण काय करूया बघा, डेमो, बरोबर आहे. एंटर युअर नेम, इथं तुम्ही संतोष असं टाईप केलेलं आहे. आणि ज्यावेळेला तुम्ही लॉग इन करताय, बरोबर, लॉग इन केल्यानंतर कुठं जाते बघा, ते लॉग इन केल्यानंतर पुढच्या पेजला जाते. पुढच्या पेजचं नाव काय दिले त्यांनी, वेलकम, बरोबर आहे. हे वेलकम संतोष, संतोष हे मागच्या पेजवर होतं, बरोबर. मी ते HTML थ्रू आलेलं आणि ते इकडे काय केलेलं आहे, डिस्प्ले झालेलं आहे. तर याचं जर तुम्ही कोडिंग बघितला तर बघा, इंडेक्स डॉट HTML जर हे पेज तुम्ही ओपन करून बघितला आणि ह्याचा जर व्ह्यू सोर्स केला, इथं काय केलंय बघा, फॉर्म ऍक्शन वेलकम नावाच्या पेजला जायला पाहिजे. मेथड काय आहे, गेट आहे. एंटर युअर नेम, इनपुट टाईप काय, टेक्स्ट, नेम काय, नेम, ब्रेक, इनपुट टाईप सबमिट, व्हॅल्यू लॉग इन. लॉग इन नावाचं आपण इथं बटन तयार केलेलं आहे. हे HTML फाईल आहे. आणि एंटर युअर नेम, इथं आपण काय केलेलं आहे, इथं टेक्स्ट टाकलेलं आहे बघा. ह्याचं जे कोडिंग आहे HTML मधलं ते इथं दिलेलं आहे. ओके. आणि ज्यावेळेला तुम्ही क्लिक करताय त्यावेळेला कुठं जातंय, ते इथं संतोष जे आहे ते कुठं आलेलं आहे, ते रीड केलेलं आहे. ते काय झालेलं आहे, त्यानं काय केलेलं आहे, HTML थ्रू काय केलेलं आहे, रीड केलेलं आहे. मग ह्याचं जर तुम्ही कोडिंग जर बघायचं असेल, तर तुम्हाला जर कोडिंग दाखवायचं असेल तर ते तुम्हाला मी दाखवतो. वेब आयएनएफ मध्ये क्लासेस नावाच्या फोल्डर मध्ये डेमो सर्व, तर इथं काय केलेलं आहे बघा, इथं इम्पोर्ट सर्वलेट HTTP सर्वलेट जावा. आणि इथं काय केलेलं आहे बघा, आपण इथं HTTP सर्वलेट वापरलेला आहे. इथं काय केलेलं आहे बघा, पब्लिक क्लास डेमो सर्व एक्सटेंड HTTP सर्वलेट. मग अशी जनरिक सर्वलेट होतं, इथं काय केलेलं आहे HTTP सर्वलेट. लक्षात आलं. म्हणून इथे मेथड काय वापरली, पब्लिक व्हॉइड डू गेट, तिकडे आपण गेट मेथड वापरलेली आहे बघा, डू गेट. याच्यामध्ये पण HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, थ्रो सर्वलेट एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन सगळं आलं. रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट किंवा HTML. प्रिंट रायटर PW इज इक्वल टू RES डॉट गेट रायटर. हे मगाशी ज्या प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये वापरलंय त्याच पद्धतीने वापरलंय. आता काय केलंय बघा, स्ट्रिंग नेम REQ, बरोबर आहे. आता हे काय, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्टचा जो ऑब्जेक्ट आहे ना तो REQ डॉट गेट पॅरामीटर नेम. जे आपण त्या टेक्स्ट बॉक्स मधनं जे नाव दिलं ते रीड करण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे, गेट पॅरामीटर नाव वापरलेलं आहे. REQ गेट पॅरामीटर नेम हे रीड करते. आणि PW डॉट प्रिंटएलएन, म्हणजे जसं मगाशी जसं आउट डॉट लिहिलेलं तसं इथं काय लिहिलेलं आहे, PW डॉट प्रिंटएलएन वेलकम. आलं का लक्षात बघा, वेलकम म्हणून असं हे वेलकम संतोष असं प्रिंट झालेलं आहे. तर हे अशा पद्धतीने काय करायचं, हे प्रोग्राम लिहायचे आहेत, कंपाईल करायचे आहेत. इथं पण हे वेब डॉट XML आहे, ठीक आहे. किंवा हे जनरिक एक्झाम्पल मध्ये पण बघू शकता तुम्ही, इथं पण दिलेलं बघा, इथं पण वेब डॉट XML आहे, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने इथं काय करायचं आपल्याला, हे वेब डॉट XML आहे, ठीक आहे. आणि इथं क्लासेस आहेत,
तर हे असं प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक ह्याला तुम्हाला काय करायचे आहेत, असे तुम्हाला काय करायचे आहेत, प्रोजेक्टचं नाव तयार करायचं आहे आणि प्रत्येक मध्ये वेब INF फोल्डर तयार करायचा आहे, इंडेक्स फोल्डर, क्लासेस फोल्डर, अशा पद्धतीने तुम्हाला हे एक्झिक्यूट करायचं आहे. तर हे थोडस लेंदी आहे, तर खूप महत्वाचं आहे. तर त्या पद्धतीने तुम्ही काय करा, प्रोग्राम हे तुम्ही रन करा. तर बघा आज आपण काय काय बघितलं, क्विक रिव्हिजन थोडीशी घेऊया. 2 मिनिटं. आपण आज काय काय बघितलं बघा. या सर्व्हलेट तयार करण्यासाठी ह्या 3 मेथड्स आहेत. त्याच्यामधली HTTP सर्व्हलेट ही जी आहे मोस्ट कॉमनली वापरतो. जनरिक सर्व्हलेट किंवा HTTP सर्व्हलेट, ह्या दोनपैकी HTTP सर्व्हलेट, एक्सटेंड HTTP सर्व्हलेट हे मेथड आपण जास्त वापरतो. हे जनरिक सर्व्हलेटसाठी आपल्याला काय वापरायचं आहे हे तिथे दिलेलं आहे. ही पहिल्या मेथडचा सिंटॅक्स दिलेला आहे, हा दुसऱ्या मेथडचा सिंटॅक्स आहे. इथं जनरिक सर्व्हलेट मध्ये आपण सर्व्हिस मेथड वापरतोय आणि इथं तुम्ही डू गेट, डू पोस्ट ह्या मेथड HTTP सर्व्हलेट मध्ये वापरू शकताय. दिलंय बघा, डू गेट, डू पोस्ट. त्याच्यानंतर ही गेट पोस्टचा वापर दिलेला आहे. ह्याच्या काही स्टेप्स आहेत, कसा प्रोग्राम आपण लिहायला पाहिजे, ह्या सगळ्या स्टेप आहे. डिरेक्टरी तयार करायला पाहिजे, सर्व्हलेट तयार करायला पाहिजे, कंपाईल सर्व्हलेट करायला पाहिजे. तर बघा इथं आपण काय केलेलं बघा, याच्यात जे 2 टाईप घेतलेले आहेत. त्याचा जो सिंटॅक्स आहे, तर तो सिंटॅक्स जो आहे तो इथं दिलेला आहे. काय काय पहिल्यांदा काही मेथड्स दिलेले आहेत. डिरेक्टरी करायला पाहिजे, सर्व्हलेट तयार करायला पाहिजे, कंपाईल सर्व्हलेट करायला पाहिजे, मॅपिंग ऍड करायला पाहिजे, सर्व्हर स्टार्ट सर्व्हर करायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये सगळा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करायला पाहिजे आणि सर्व्हलेट ऍक्सेस करायला पाहिजे, वेब ब्राउझर तो डिरेक्टरी स्ट्रक्चर तयार करायला पाहिजे. अशा पद्धतीनं या 3 फाईल तयार करायला पाहिजे. HTML फाईल करायला पाहिजे, जावाची फाईल तयार करायला पाहिजे आणि XML फाईल तयार करायला पाहिजे. एक सॅम्पल एक्झाम्पल बघितलं आपण. ही HTML फाईल आहे, ही क्लास फाईल आहे जावाची आणि ही XML फाईल आहे. तर हे ह्या 3 फाईलचा वापर करून आपण प्रोग्राम रन केला. याच्यासाठी क्लास पाथ आपण सेट करायला पाहिजे, एन्व्हायरमेंटल व्हेरिएबल. इथं दिलेलं आहे बघा की याच्यामध्ये आपल्याला काय करायला पाहिजे, टॉमकॅट सर्व्हर इन्स्टॉल करायचा आहे. तो एकदाच करायचा आहे, पाथ पण एकदाच सेट करायचा आहे. हा हे काय डबल कंटिन्युअस करायचे स्टेप नाहीत. टॉमकॅट सर्व्हर एकदा इन्स्टॉल करायचा, एकदा सेट पाथ करून घ्यायचा आणि तो प्रोग्राम तुम्ही काय करा, कंपाईल करायचा. क्लासेस फोल्डरमध्ये डॉट क्लास फाईल तयार करायची, स्टार्ट टॉमकॅट करायचं सर्व्हर आणि ब्राउझरमध्ये तुम्ही त्याचा URL द्यायचा आहे, मग तुम्हाला ते आउटपुट दिसेल. असं एक सॅम्पल आपण बघितलं की इनवोक सर्व्हलेट, याच्यावर जेव्हा क्लिक करतो, हे HTML फाईल आहे index.html, तेव्हा ऑटोमॅटिकली हे हॅलो वर्ल्ड असा तुम्हाला रिस्पॉन्स त्या सर्व्हलेटकडनं तुम्हाला आलेला दिसेल. ओके, तर अशा पद्धतीने आपण हे आज बघितलं. तर आज आपण इथं थांबतोय.